good evening. Welcome to the class. I'm teacher Sanita. Today we are going to discuss system of control and coordination. Okay, so in our NCERT textbook we are having two chapters coming under the system of control and coordination, that are neural control and coordination, chemical coordination and integration. Okay, so we are having very less time. Your less time we are going to discuss these two chapters. Fine. Okay, so the first chapter, that is neural control and coordination. Neural control and coordination. Okay, we know that this for every physiological activities. Okay, so for example, oru exercise cheyyuvanengil muscular action, skeletal muscle in the action is very much essential. Okay, so for that physiological activity അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് നമ്മുടെ കാർഡിയോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ആക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ, റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം ആക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ മസിൽ ആക്ട് ചെയ്യും തോറും എന്ത് ചെയ്യണം, ആ മസിലിൽ എനർജി റിലീസ് ആക്കണം. ഓക്കെ, സോ എനർജി റിലീസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് നടക്കണം, അവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യണം. സോ അതിന് നമുക്ക് ഓക്സിജൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കണമെങ്കിൽ പല parts of the body function ചെയ്യണം. So that is coordination. Okay, so exercise എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നടക്കണമെങ്കിൽ കാർഡിയോവാസ്കുലർ ഫങ്ഷൻസ് നടക്കണം, റെസ്പിറേറ്ററി ഫങ്ഷനിങ്ങും നടക്കണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ബ്രീത്തിങ് സിസ്റ്റം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം, circulatory system help ചെയ്യണം. So that is the coordination. Okay, so here we are going to discuss about the neural control and coordination. That is, we are discussing about the neural system. Okay, so neural system എന്ന് പറയുമ്പോൾ the neural system. Okay, the neural system, it is composed of special type of cells known as neurons. Okay, ഈ ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൈറ്റബിൾ സെൽസ് ആണ് ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ന്യൂറോൺസ് ദേ ക്യാൻ ഏബിൾ ടു ഡിറ്റക്ട്, റിസീവ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഇമ്പൾസസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കോർഡിനേഷൻ പ്രോസസ്. Okay, so now the neural system, it is composed of specialized cells known as neurons. That's what we said. Okay, so in the case of invertebrates, there we can see simple type of nervous system. Okay, simple type of, for example, in the case of hydra, നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് അണ്ടർ ഫൈലം സിലിൻഡ്രേറ്റ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രയുടെ കേസിൽ we can see nerve network. Okay, it is the simplest type of nervous system. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഓരോ ഫൈലത്തിലോട്ട് പോകും തോറും ഈ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കോംപ്ലെക്സിറ്റി കൂടി വരും. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് വി ക്യാൻ സി മച്ച് മോർ കോംപ്ലെക്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ ഇൻസെക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ, എക്സാമ്പിൾ കോക്രോച്ചിൻ്റെ കേസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ സി ബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് സൂപ്രാ ഈസോഫാജിയൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കോക്രോച്ചസ് ഓർ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് വി ക്യാൻ സി നെർവ് റിംഗ് ആൻഡ് നെർവ് കോഡ്. Okay, so that nerve cord, it is ganglionated. Okay, so ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇൻവെർട്ടിബ്രേറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ സിംപ്ലസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് നെർവസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. ഓരോ ഫൈലത്തിലേക്ക് പോകും തോറും അതിന് കോംപ്ലെക്സിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടുവരും. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഹിയർ going to discuss about the human nervous system. Okay, ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ കേസിലുള്ള നെർവസ് സിസ്റ്റമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഹ്യൂമൻ നെർവസ് സിസ്റ്റം, ഹ്യൂമൻ nervous system. Okay, we know that the nervous system, it is composed of neurons, the excitable cells. Okay, so human nervous system, it is divided into two. നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. that is the central nervous system and peripheral nervous system. Right, the central nervous system, it is having two parts, that are the brain and spinal cord. Okay, the parts of central nervous system നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ that is the brain and the spinal cord. Now the peripheral nervous system consists of the nerves. It consists of the nerves arising from the brain and spinal cord. We can say that are the cranial nerves and the spinal nerves. Okay, so നമ്മൾ ഇവിടെ പറയും that are the afferent nerves and efferent nerves. Okay,
afferent nerves are those nerves. Afferent nerves ennu parayunnathu, okay, afferent nerves are those nerves that will conduct or transmit impulse from the tissues or organ to the central nervous system. Okay, so the afferent nerves or afferent fibers that will transmit the impulse from, okay, impulse from the tissues or organs to the central nervous system. Whereas the efferent nerves or efferent fibers that will conduct the impulses from, okay, from the central nervous system to tissues or organs. Okay, fine. So that is about the nerves, that are the afferent and the efferent nerves. Okay, now the PNS, it is broadly classified into two. The peripheral nervous system. What is PNS? That is the peripheral nervous system. CNS, it is the central nervous system. Peripheral nervous system, it is again divided into two. It is divided into two, that are the autonomous nervous system, the autonomous nervous system, and somatic nervous system. Now, the somatic nervous system, it comprises the nerves that got supplied to the skeletal muscles. Okay, skeletal muscles lote supply cheyidirikkunna nerves, that is forming the somatic nervous system. Now, autonomous nervous system comprises of the nerves that got supplied to the internal organs, or we can say involuntary muscles. Okay, so here, okay, autonomous nervous system ennu parayumbom it consists of nerves that got supplied to the involuntary muscles, for example cardiac muscles. Then somatic nervous system, it comprises of nerves that got supplied to the skeletal muscles. Okay, now the autonomous nervous system, it is having two branches, or it is divided into two, that is the sympathetic and parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. Okay, sympathetic nervous system works during the stressful condition. Okay, whereas the parasympathetic nervous system, it helps to coming back to the normal state. Okay, so anyway, the sympathetic nervous system helps, or it is functioning during the stressful conditions. Fine. Now, another term is there in our textbook, that is the visceral nervous system. Okay, VNS, we can write it as the visceral nervous system. Okay, it is nothing but the part of PNS, peripheral nervous system in the part tanneyana visceral nervous system. Okay, so anyway, this visceral nervous system, it includes, it comprises the nerves. Visceral nervous system comprises the nerve fibers, then ganglia, okay, and also the plexus. Okay, idellam kuda comprise cheyna part aanu visceral nervous system. Anyway, this visceral nervous system, it includes the nerves, fibers, ganglia and plexus that got supplied to the viscera or the internal organs. Fine. Okay, so that is about the classification of the nervous system in the case of humans. Okay, so now we are going to discuss about the structure of neuron. Fine. So in our NCERT textbook, they have given the structure of neuron. Okay, so now we are going to discuss about the structure of neuron. So let's see the structure of neuron. Okay, so a typical neuron, or a neuron, it is having a cyton, that is the cell body, cyton or cell body. Okay, and from the cyton, then we can see the arising of small arms known as the dendrons. Okay, dendrons further divides to form, or further branches to form the dendrites. Right, then from the cell body, then we can see the arising of a long arm, and that is known as the axon. Okay, the distal end of the axon, it is having the branches that are known as the axonite.
Okay, that are the axonites. Okay, and the axonite ends in synaptic knob. Synaptic knob. The synaptic knob, it is having synaptic vesicles. Synaptic vesicles. Fine. Synaptic vesicles, it is having neurotransmitters. Neurotransmitters. Right. So let's see the structure. Fine. Anyway, this neuron, it is having the main part, that is the cytone or the cell body. So here we can see the cell body. So this is the cell body. Cell body, it is having nucleus. Fine, it is having a nucleus, and around it or inside to the cell body, there we can see the cytoplasm. So here we can see the cytoplasm. From the cell body, there occurs the arising of small arms. These are the dendrons. These are known as the dendrons. Okay, dendrons, they are showing further branching. Okay, and it is forming the dendrites. Okay, so here we can see the dendrites. Right? So these are the dendrites. From the cell body, there occurs the arising of a long arm, and this is known as the axon. So this is the axon. Axon further branches, or we can say the distal end of the axon forms the axonites. Fine. So the axonites, it is, these are the axonites. These are the branching forms of this axon. Fine. So at the end of this axonite, there we can see a knob. This is known as the synaptic knob. Okay, so these are the synaptic knob. Inside to the synaptic knob, there we can see vesicles. These are the synaptic vesicles. So inner to the synaptic vesicles, there we can see the neurotransmitters. So these are the chemical substances. Neurotransmitters are the chemical substances. Okay. And now, in the cytoplasm, there we can see the another structures, granule-like structures known as the Nissl granules. So these are the Nissl's granules. Okay, these are the Nissl's granules. Fine. And Nissl's granules are nothing but modified rough endoplasmic reticulum. Fine. So the Nissl granules are present in the cytoplasm or in cell body. Nissl granules in the dendrons and also in the dendrites. Dendritesilum, dendronilum, Nissl granules are present. But Nissl granules are absent in the axoplasm. Axonil, that is the axoplasm, cytoplasm of the axon. Nissl granules illa. Okay, so now, here, this axon, it is covered by a sheath-like structure. This is known as the myelin sheath. Okay, so this is a protective layer. So this is the myelin sheath. So this is myelin sheath. Now, this myelin sheath, it is secreted by a special type of cell, that is an example for glia cell. Anyway, this is known as the Schwann cell. Okay, this is the Schwann cell. So the myelin sheath, it is secreted by the Schwann cell. Okay, so that means these sheaths are the myelin sheath. Myelin sheath. Okay, so in between the adjacent myelin sheath, there we can see a nodal region. This is known as the node of Ranvier. This is known as the node of Ranvier. Okay, so anyway, this is the structure. Okay, so this is the structure of neuron. Clear? Now, this is an example for a multipolar neuron. And the neuron in example is a multipolar neuron. This is an example for multipolar neuron. So, neurons are classified into 3 different types based on the number of arms arising from the cell body. Okay, so 3 different types of neurons are there. 3 different types of neurons. Okay, based on the number of arms arising from the cytone or the cell body. Okay, that are the unipolar neuron. The first type, it is the unipolar neuron. The second type, it is the bipolar neuron. And the third type, it is the multipolar neuron. Now, what about the unipolar neuron? Unipolar neuron, it consists of unipolar neuron. There is a cell body, and from the cell body, there occurs the arising of a long arm. This long arm further divided cheyidote, adu okay,
പക്ഷേ from the cell body there we can see only one arm is arising. Okay, so this type of neuron is the unipolar neuron. Unipolar neuron, it is present in the case of embryos. Embryos in the case ilana unipolar neurons കാണുന്നത്. Okay, next is the bipolar neuron. Bipolar neuron means there is a cell body, and from the cell body there occurs the arising of one long arm, that is the axon. Or axon arise ചെയ്യുന്നുണ്ട്, and one short arm is also arising, that is the dendron. Okay, so from the cell body one axon and one dendron is arising, right? So this is the bipolar neuron. Bipolar neuron, it is present in the case of retina of eyes. Okay, retinal കാണും, എന്ത് കാണും? Bipolar neuron. Okay, so now multipolar neuron. Multipolar neuron, it is the most typical type of neuron. Okay, it is the most typical type of neuron. Okay, so multipolar neuron ആണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുൻപ് വരച്ചത്. എങ്ങനെ വരച്ചത്? It is having the number of arms arising from the cell body, അല്ലേ? Number of arms arise ചെയ്യുന്നുണ്ട്. That means many dendrons arise ചെയ്യുന്നുണ്ട്. One long arm, that is axon, arise ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, so dendron, many dendrons arise ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു axon arise ചെയ്യുന്ന this type of neuron, it is the multipolar neuron, and this is the most typical type of neuron. Okay, and the multipolar neuron, it is present in the cerebral cortex. Cerebral cortex അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോർഡിലും കാണുന്ന ന്യൂറോൺസ് ഒക്കെ multipolar neurons ആണ്. Okay, so hope you understand this portion. Okay, so now ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്, നമ്മളിപ്പോൾ ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കണ്ടു. ഓക്കെ, 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് കണ്ടു, യൂണിപോളാർ, ബൈപോളാർ, മൾട്ടിപോളാർ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് അഗെയിൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് മൈലിൻ ഷീത്ത്, ന്യൂറോൺസിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മൈലിനേറ്റഡ് ആൻഡ് നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് ന്യൂറോൺ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആദ്യം ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരച്ചു. സോ നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് മൈലിനേറ്റഡ് ന്യൂറോണാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ആക്സോണിനെ കവർ ചെയ്ത് there we can see the myelin sheath. So this is an example for myelinated neuron. കേട്ടോ, myelinated neurons ആണ്. Okay, this is myelinated neuron. Myelinated neuron present ആയിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ CNS-ൽ, ബ്രെയിനിലും സ്പൈനൽ കോർഡിലും we can see the myelinated neurons. Okay, ഇനി myelin sheath absent ആണെങ്കിൽ that is known as the non-myelinated neuron. Autonomous nervous systemത്തിലും somatic nervous systemത്തിലും we can see non-myelinated neurons. Okay, so now that is about the myelinated and non-myelinated neurons. Okay, so hope you all understand this structure. ഇനി വേറൊരു important point ആണ്, both myelinated and non-myelinated neurons. Okay, അല്ലെങ്കിൽ ആക്സോണിൽ മൈലിനേറ്റഡ് ആക്സോൺ ആണെങ്കിലും നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും അവിടെ നമുക്ക് ഷ്വാൻ സെൽസ് കാണാം. കേട്ടോ, അപ്പം ഷ്വാൻ സെൽസ് ആർ പ്രസന്റ് ബോത്ത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് മൈലിനേറ്റഡ് ആൻഡ് നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് ആക്സോൺസ് ഓർ ന്യൂറോൺസ്. Okay, so that is about the structure of neuron. Hope you all understand. Okay, now we are going to discuss about an important portion, that is generation and conduction of impulse. What is the function of neurons? നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു, it can able to detect, receive, generate and conduct impulses. Fine, so now we are going to discuss about the generation and conduction of impulse. The generation and conduction of impulses. Okay, now നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ജനറേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് എലോങ് ദ ആക്സോൺ. ആക്സോണിൽ നടക്കുന്ന ജനറേഷനും ആക്സോൺ വഴി നടക്കുന്ന ഇമ്പൾസിൻ്റെ കണ്ടക്ഷനുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ കൺസിഡറിങ് ദ മെംബ്രെയിൻ, ആക്സോൺ മെംബ്രെയിൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആക്സോൺ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് ആക്സോൺ മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ ജനറേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ത്രൂ ദ ആക്സോൺ. ഫൈൻ, അപ്പം ഈ ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സൈറ്റബിൾ സെൽസ് ആണ്, എക്സൈറ്റബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, കാരണം എന്താ? അവർ പോളറൈസ്ഡ് ആണ്. എന്താ ഈ പോളറൈസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? വി ക്യാൻ സീ എ ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അക്രോസ് ദ മെംബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാണാം. സോ ഇതിപ്പം ആക്സോൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആക്സോണിൻ്റെ ഒരു മെംബ്രെയിൻ, ഇതൊരു മെംബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ ഇത് പറയുന്നില്ല, ഈ ഒരു മെംബ്രെയിൻ മാത്രം പറയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ആക്സോണിൻ്റെ മെംബ്രെയിൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ റീജിയൻ ഇസ് positively charged. Outer region positively charged ആണ്. Inner region is negatively charged.
ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ആക്സോണിൻ്റെ മെംബ്രെയിൻ എപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്? റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിൽ, ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്. ആൻഡ് വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂറോൺ ഇമ്പൾസിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലാത്ത സമയമാണത് റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം ഔട്ട്സൈഡ് റീജിയൻ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഇൻസൈഡ് റീജിയൻ നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ? സോ ഇനി നമുക്ക് പറയാം, ഈ ഒരു ഔട്ടർ റീജിയൻ ഇസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ്. വൈ? Because there we can see more number of sodium ions. Sodium ions outer region la koodalana. Okay, so because of the presence of more number of sodium ions. Fine. Inner region is negatively charged. Fine. Why inner region is negatively charged? Inner region ila we can see K plus ions kaana. K plus positively charged ions alle, പക്ഷേ ഈ K plus ions that are less than the sodium outside, പുറത്തുള്ള സോഡിയത്തെ കാട്ടിലും കുറവാണ് അകത്തുള്ള K plus ions. Okay, and also inside region is having negatively charged പ്രോട്ടീൻസും പ്രസന്റ് ആണ്, നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പ്രോട്ടീൻസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഔട്ടർ റീജിയൻ പോസിറ്റീവും ഇന്നർ റീജിയൻ നെഗറ്റീവുമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എപ്പം? വെൻ ദ മെംബ്രെയിൻ ഈസ് അറ്റ് റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പറയും ദ മെംബ്രെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഷോയിങ് എ റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, എന്താ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പം? സോ ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അല്ലേ? ഇതൊരു ചാർജിൽ എന്താ പറയുക, ഈ ചാർജ്ഡ് അയോൺസിലുള്ള വേരിയേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു ചാർജ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കാരണം നമ്മളൊരു അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ പറയും. ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് -70 മില്ലി വോൾട്ട് ആണ്. ഇതോർത്ത് ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട, നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട, ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ്, ഈ മെംബ്രെയിൻ്റെ ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റെസ്റ്റിംഗ് ന്യൂറോൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഔട്ടർ റീജിയൻ ഇസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ്, ഇന്നർ റീജിയൻ ഇസ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലോട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പോവാം. ഓക്കെ, നൗ ഈ മെംബ്രെയിൻ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന മെംബ്രെയിൻ നമുക്കറിയാം ഔട്ടർ റീജിയൻ പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ്, ഔട്ടർ റീജിയനിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ്, ഇന്നർ റീജിയനിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുമാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ചാർജ് ഇരിക്കുന്ന റീജിയനും ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു സൈറ്റ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ദിസ് ഇസ് എ സൈറ്റ്, ബി സൈറ്റ്, സി, ഡി ആൻഡ് ഇ സൈറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ നൗ റെസ്റ്റിംഗ് മെംബ്രെയിൻ ആണ് അല്ലേ? റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന മെംബ്രെയിനാണ്. ഈ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുന്ന മെംബ്രെയിനെ നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ് ഇസ് പോളറൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, എന്താ പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് പോളറൈസ്ഡ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് പോളറൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, ആ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള മെംബ്രെയിനെ നമ്മൾ പറയും പോളറൈസ്ഡ്. ഓക്കെ, നൗ ഹിയർ ഈ സൈറ്റ് എയിലോട്ട് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വരുന്നത് ഇമ്പൾസ് അല്ല, സ്റ്റിമുലസ് ആണ്. ഇമ്പൾസിനെ നമ്മൾ ഇമ്പൾസിനെയാണ് ന്യൂറോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സ്റ്റിമുലസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റിമുലസ് വരുന്നത് ഏത് പോയിന്റിലോട്ടാ? സൈറ്റ് എയിലോട്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ സ്റ്റിമുലസ് വന്നപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് പറയേണ്ട 2-3 കാര്യങ്ങൾ. ദിസ് മെംബ്രെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് അയോൺ ചാനൽസ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. ഡിഫറെൻറ്റ് അയോൺ ചാനൽസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിവിടെ ഏറ്റവും കൺസേൺ ചെയ്യുന്ന ചാനൽസ്, ഒന്ന് സോഡിയം അയോൺ ചാനൽ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് പൊട്ടാസ്യം അയോൺ ചാനൽ. ഇത് കൂടാതെ there we can see a sodium potassium pump. Sodium potassium pump is also present. These two ion channels, these two are voltage gated channels. Voltage gated channels ആണ് ഈ sodium ion channelum potassium ion channelum. ഓക്കെ, ഈ മെംബ്രെയിനിൽ വോൾട്ടേജിൽ ചേഞ്ച് വരുന്നതനുസരിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചാനൽസ് ആണ് വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സോഡിയം അയോൺ ചാനലും പൊട്ടാസ്യം അയോൺ ചാനലും വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് ചാനൽസ് ആണ്. റൈറ്റ്, നൗ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന മെംബ്രെയിൻ അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന മെംബ്രെയിനിൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ സൈറ്റ് എയിലോട്ട് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വന്നു. ദിസ് ഇസ് സൈറ്റ് എ. ഈ സൈറ്റ് എയിലോട്ട് ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വന്നു. ഓക്കെ, പെട്ടെന്ന് സ്റ്റിമുലസ് വന്നപ്പം എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവിടെ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി, അവിടുത്തെ വോൾട്ടേജിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച് ആകുന്നത് കാരണം അവിടുത്തെ സോഡിയം അയോൺ ചാനൽ ഓപ്പൺ ആകും. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ സ്റ്റിമുലസ് വന്നപ്പം അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? എ സൈറ്റിലോട്ട് ആ സ്റ്റിമുലസ് വന്നത്. സോ അവിടെ വോൾട്ടേജിൽ ചേഞ്ച് വന്നു. സോ സോഡിയം അയോൺ ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോഡിയം എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? മോർ സോഡിയം പ്രസൻറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് റീജിയൻ അല്ലേ?
എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പുറത്തുള്ള റീജിയനിലാണ് സോഡിയം അയോൺസ് ഉള്ളത് കൂടുതലായിട്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? സോഡിയം ചാനൽ ഓപ്പൺ ആകും. അപ്പോൾ സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലോ നടക്കും. നമ്മൾ പറയും ഇൻഫ്ലക്സ് നടക്കും. ഓക്കെ, സോ സോഡിയം അയോൺ ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. സോഡിയം അയോൺ ചാനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലക്സ് നടന്നു. ഞാനിവിടെ സോഡിയം അയോൺ ചാനൽ എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്, പക്ഷേ ദിസ് ഇസ് വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് ചാനൽ. ഓക്കെ, സോ സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലക്സ് നടന്നു. അപ്പോൾ എന്നാ സംഭവിച്ചത്? സോഡിയം ഉള്ളിലോട്ട് വന്നില്ലേ? സോ ദെയർ occurs the influx of sodium. സോഡിയം അയോൺസ് കൂടുതലും ഇതിൽ എങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു? ഈ ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് സൈറ്റ് എയിലോട്ട് വന്നു. ഓക്കെ, നമുക്കിവിടെ ബി സൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ സാധാരണ നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ്. ഔട്ടർ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഇന്നർ നെഗറ്റീവ്. ഓക്കെ, സോ ഇനി അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലക്സ് നടന്നു. സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലക്സ് നടന്നത് കൊണ്ട് സോഡിയം അയോൺസ് എല്ലാം ഉള്ളിൽ കയറി. അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയായി കാണും? ഈ ഒരു റീജിയൻ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നർ റീജിയൻ ബിക്കെയിം പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്, ഔട്ടർ റീജിയൻ ബിക്കെയിം നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ള റീജിയൻസ് സ്റ്റിൽ എങ്ങനെ തന്നെയാ? നേരത്തെ ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുക. Okay, so inner region became positively charged, outer region became negatively charged. Okay, so ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? പോളറൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഔട്ടർ റീജിയൻ പോസിറ്റീവും ഇന്നർ റീജിയൻ നെഗറ്റീവും അല്ലായിരുന്നോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി? അത് നേരെ തിരിഞ്ഞു. ഇന്നർ റീജിയൻ became positive and outer region became negative. Okay, so നമ്മൾ പറയും this is depolarized. Okay, so this is depolarized. ഓക്കെ, അപ്പോഴും അവിടെ ഒരു വോൾട്ടേജിൽ ചേഞ്ച് വന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ദിസ് ഇസ് ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് ചേഞ്ച്, ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്, ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ. ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഡീപോളറൈസ്ഡ് ആയി ഏത് സൈറ്റ്? സ്റ്റിമുലസ് വന്ന സൈറ്റ് അല്ലേ? സ്റ്റിമുലസ് വന്ന സൈറ്റ് ഡീപോളറൈസ്ഡ് ആയി. അപ്പം നമ്മൾ പറയും ഇമ്പൾസ് ഗോട്ട് ജനറേറ്റഡ്. എന്ത് ജനറേറ്റഡ് ആയി? ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റഡ് ആയി അല്ലേ? നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കണ്ടന്റ് എന്താ? ടോപ്പിക് എന്നാ? ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന ഹെഡിങ് എന്താ? ജനറേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് അല്ലേ? ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റഡ് ആയി. എവിടെ ജനറേറ്റഡ് ആയി? ഏത് സൈറ്റിലാണോ സ്റ്റിമുലസ് വന്നത് ആ സൈറ്റ് ഡീപോളറൈസ്ഡ് ആയില്ലേ? ആ ഡീപോളറൈസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റഡ് ആയി. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡീപോളറൈസേഷനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്? ഇമ്പൾസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഇനി എന്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ നൗ ഡീപോളറൈസേഷൻ നടന്നു. ഇനി കണ്ടക്ഷനാ, ഇമ്പൾസ് ജനറേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടക്ഷനാ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാ ഈ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ദിസ് ഇസ് സൈറ്റ് എ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് സൈറ്റ് എ. സൈറ്റ് എയുടെ ഔട്ടർ റീജിയൻ ഇപ്പം നെഗറ്റീവായി, ഇന്നർ റീജിയൻ പോസിറ്റീവായി. ഇവിടെ സൈറ്റ് ബി ഉണ്ട്, സി ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഔട്ടർ റീജിയൻ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇനി ഇവിടുന്ന് ചാർജിൻ്റെ ഫ്ലോ ആണ് നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്നർ സൈഡിലെ എ സൈറ്റിലുള്ള ഇന്നർ സൈഡിലെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ദ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് ദ സൈറ്റ് ബി. ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് സൈറ്റ് ബി. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഔട്ടർ റീജിയൻ ബി സൈറ്റിലുള്ള ഈ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ ദ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ ഔട്ടർ സൈഡ് ഓഫ് ദ സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് സൈറ്റ് എ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ ഒരു ചാർജ് ഫ്ലോ ഇങ്ങനെ നടക്കുക അല്ലേ? ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നടക്കും. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡീപോളറൈസേഷൻ നടന്നത്? സോഡിയത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലക്സ് അല്ലേ? ഇൻഫ്ലക്സ് പെട്ടെന്ന് നടന്നപ്പോൾ അവിടെ വോൾട്ടേജിൽ ചേഞ്ച് വന്നു. വോൾട്ടേജിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും? സോഡിയം ചാനൽ അങ്ങ് ക്ലോസ്ഡ് ആകും. പിന്നെ ഓപ്പൺ ആകുന്നത് പൊട്ടാസ്യം അയോൺ ചാനലാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഡീപോളറൈസേഷൻ നടന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് പെട്ടെന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു? വീണ്ടും വോൾട്ടേജിൽ ചേഞ്ച് വന്നു. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കിക്കേ. സോഡിയം അയോൺ ചാനൽ, അതായത് വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് സോഡിയം ചാനൽ എന്തായി? ക്ലോസ്ഡ് ആയി. ഓക്കെ, വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് പൊട്ടാസ്യം ചാനൽ എന്തായി? വോൾട്ടേജ് ഗേറ്റഡ് പൊട്ടാസ്യം ചാനൽ ഓപ്പൺ ആയി. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടാസ്യം എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? പൊട്ടാസ്യം ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് അറ്റ് ദ ഇന്നർ സൈഡ് അല്ലേ ഓഫ് ദിസ് മെംബ്രെയിൻ. ഇന്നർ സൈഡിലാണ് പൊട്ടാസ്യം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സോഡിയം ചാനൽ ക്ലോസ്ഡ് ആയി, പൊട്ടാസ്യം ചാനൽ ഓപ്പൺ ആയപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഇഫ്ലക്സ് നടക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സൈറ്റ് എയിൽ എന്തും നടന്നു? പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഇഫ്ലക്സും നടന്നു കേട്ടോ. പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഇഫ്ലക്സും നടന്നു. There occurs the efflux of potassium. Efflux of potassium. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കിക്കേ,
ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ചാർജൊക്കെ അട്രാക്റ്റഡ് ആയതിനു ശേഷം നമ്മുടെ സൈറ്റ് എയിൽ ഇപ്പം എന്നാ സംഭവിച്ചേ? ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയില്ലേ? ഇവിടെ നീ ചാർജ് ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്റ്റ് ആയി, അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവായി, ഇവിടെ നെഗറ്റീവായി, അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ചാർജ് അട്രാക്റ്റ് ആയി, അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവായി പോയില്ലേ? യെസ്. സോ എ സൈറ്റ് പുറത്ത് പോസിറ്റീവും അകത്ത് നെഗറ്റീവുമായി. അതേസമയം ബി സൈറ്റ് നോക്കിക്കേ, ഇപ്പം എന്തായി? പുറത്ത് നെഗറ്റീവും അകത്ത് പോസിറ്റീവുമായി. അപ്പം നമ്മൾ പറയും ദ ബി സൈറ്റിലാണ് ഇപ്പോൾ ഡീപോളറൈസേഷൻ ഉള്ളത് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ബി സൈറ്റ് ഗോട്ട് ഡീപോളറൈസ്ഡ് അല്ലേ. സോ ഇമ്പൾസ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാ? ബി സൈറ്റിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഇമ്പൾസ് ഫ്രം സൈറ്റ് എ ഗോട്ട് കണ്ടക്റ്റഡ് ടു സൈറ്റ് ബി. സൈറ്റ് ബിയിലോട്ട് ഇമ്പൾസ് എ സൈറ്റിൽ നിന്നും കണ്ടക്റ്റഡ് ആയി അല്ലേ. സോ അവിടെ കണ്ടക്ഷൻ നടന്നു അല്ലേ. ഇതുപോലെ ചാർജിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ത്രൂ ഔട്ട് ദിസ് ആക്സോണിൽ മെംബ്രെയിൻ മുഴുവനായിട്ട് ഈ ചാർജിന്റെ ഫ്ലോയിലൂടെ ഇമ്പൾസിന്റെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ സൈറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് എ സൈറ്റ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എ സൈറ്റ് നമ്മളൊന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. കണ്ടക്ഷൻ ഇങ്ങനെ നടക്കുക. ഓക്കെ. സോ എ സൈറ്റ് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. എ സൈറ്റ് ഇപ്പം എന്തായി? ഔട്ടർ പോസിറ്റീവും ഇന്നർ നെഗറ്റീവുമായില്ലേ. നമ്മൾ പറയും എന്ത് പറയും? റീപോളറൈസ്ഡ് ആയി എന്ന് പറയും. എന്ത് പറയുന്നത്? റീപോളറൈസ്ഡ് എന്ന് പറയും. അതായത് കെയിം ബാക്ക് ടു ദ പോളറൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്. എന്തായിരുന്നു പോളറൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്? റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലായിരുന്നോ പോളറൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്? സോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതെന്തായി? കെയിം ബാക്ക് ടു ദ പോളറൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്. വീണ്ടും പോളറൈസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് വന്നു അല്ലേ. പക്ഷേ ഈ റീപോളറൈസേഷന് കാരണം എന്താ? ചാർജിന്റെ ഫ്ലോ നടന്നു, അതൊക്കെ. അല്ലാതെ റീപോളറൈസ്ഡ് ആകുമ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരെ ഇവിടെ കാണുന്നത്? പൊട്ടാസ്യത്തെ അല്ലേ കാണുന്നേ. സോ ഈ റീപോളറൈസേഷന് കാരണം ആരാ? ഈ ഫ്ലെക്സ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ആണ്. റീപോളറൈസ്ഡ് ആയോ സൈറ്റ്? ഏത് സൈറ്റ്? എ സൈറ്റ് റീപോളറൈസ്ഡ് ആയി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ റീപോളറൈസ്ഡ് ആകാൻ കാരണം എന്താ? പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ ഇഫ്ലെക്സ് ആണ്. എന്തിനു കാരണം? റീപോളറൈസ്ഡ് ആകാൻ കാരണം. എവിടെ? ഈ ഒരു സൈറ്റ്. ഈ സൈറ്റ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് അല്ലേ. ഈ സൈറ്റ് റീപോളറൈസ്ഡ് ആകാൻ കാരണം എന്താ? പൊട്ടാസ്യത്തിന്റെ ഇഫ്ലെക്സ് ആണ്. ഓക്കെ. കുറച്ചു നേരം പൊട്ടാസ്യം പുറത്ത് തന്നെ നിൽക്കും. പക്ഷേ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, വിൽ ദിസ് സൈറ്റ്, അതായത് എ സൈറ്റ്, ഇറ്റ് ഇസ് റെഡി ടു റിസീവ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിമുലസ്. പോളറൈസ്ഡ് ആയി അല്ലേ, റീപോളറൈസ്ഡ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു. റീപോളറൈസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ എന്താ? പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്, അകത്ത് നെഗറ്റീവ്, അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? വിൽ ദാറ്റ് റിസീവ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിമുലസ് എന്ന. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റിമുലസ് റിസീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ ആദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. ദ ഔട്ടർ റീജിയൻ ഷുഡ് ഹാവ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് സോഡിയം അയോൺസ് അല്ലേ. ഇന്നർ റീജിയൻ എന്ത് വേണം? പൊട്ടാസ്യം അയോൺസ് വേണം. പക്ഷേ അത് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? ലെസ് നമ്പർ ദാൻ ദ സോഡിയം ഔട്ട്സൈഡ് അല്ലേ. ഇതായിരിക്കണ്ടേ കണ്ടീഷൻ. പിന്നെ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പ്രോട്ടീൻസും വേണം ഇന്നർ റീജിയനിൽ. ഞാനിപ്പം സോഡിയത്തിൻ്റെയും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെയും കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ഇപ്പം റീപോളറൈസ്ഡ് ആയോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയി. പക്ഷേ ആയത് ഇപ്പം എങ്ങനെയാ? പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ എഫ്ലെക്സ് കാരണമാണ്. അപ്പോൾ പുറത്ത് പൊട്ടാസ്യം അയോൺസ് ആണ് കൂടി നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ, അകത്താണ് സോഡിയം നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ഒരു കറക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കണ്ടേ. ആ കറക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കണം. ആ കറക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ സൈറ്റ് എ റെഡി ആക്കണം അടുത്ത സ്റ്റിമുലസിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും ആര്? സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ്. ആരാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ്. ഓക്കെ. സോ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ സോഡിയം നിൽക്കുകയാണ്. സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ATP യൂസ് ചെയ്ത് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴി അകത്തിരിക്കുന്ന സോഡിയത്തെ അവർ പുറത്തോട്ട് ഇറക്കും, പുറത്തിരിക്കുന്ന പൊട്ടാസ്യത്തെ അവർ അകത്തോട്ടും കയറ്റും. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഏത് സൈറ്റിൽ? ഈ സൈറ്റ് എയിൽ ആര് വർക്ക് ചെയ്യും? സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ്. ഓക്കെ. സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ. സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? എന്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും? ഇവിടെ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അല്ലേ. അപ്പോൾ അവർ ATP ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് അല്ലേ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നടക്കുന്നത്. എന്തിൻ്റെ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്? സോഡിയത്തിൻ്റെയും പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെയും അല്ലേ. സോ എന്തിൻ്റെ? ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറയും രണ്ട് പൊട്ടാസ്യത്തെ എങ്ങോട്ട്? ഇന്നർ സൈഡ് ഓഫ് ദ മെംബ്രെയിൻ, ഇന്നർ റീജിയനിലോട്ടും 3 സോഡിയത്തെ ഔട്ടർ റീജിയനിലോട്ടും അവർ എന്ത് ചെയ്യും? പമ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഫോർ എവറി 3 സോഡിയം, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എവറി 2 പൊട്ടാസ്യം കമ്മിങ് ടു ഇൻസൈഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എവറി 3 പൊട്ടാസ്യം, for every 3 sodium they are pumping 2 for every 3 sodium they are pumping
2 potassium. Okay, so 2 potassium അവർ ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കും, 3 sodium പുറത്തോട്ട് എടുക്കും. So നമുക്കിപ്പോൾ എന്തായി, outer region it is having more sodium അല്ലേ than the potassium inside. അപ്പോൾ 3 sodium പുറത്ത് പോയപ്പം 2 potassium അല്ലേ ഉള്ളിലോട്ട് വന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇപ്പം എന്തായി, നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലിലോട്ട് എത്തിയില്ലേ. സോ ഇപ്പം നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ഔട്ടർ റീജിയൻ ഇസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആൻഡ് ഇന്നർ റീജിയൻ ഇസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഔട്ടർ റീജിയൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് sodium ions, more sodium ions. എത്ര സോഡിയം നമുക്ക് പറയാം, 3 സോഡിയം അല്ലേ. ഇന്നർ റീജിയനിലോട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തെടുത്തു, 2 പൊട്ടാസ്യത്തെയും എടുത്തു, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ്. ഓക്കെ, റീപോളറൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈറ്റ് റീപോളറൈസ്ഡ് ആയത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡ്യൂ ടു പൊട്ടാസ്യം ഇഫ്ലക്സ്. പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ ഔട്ട്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് കാരണമാണ് റീപോളറൈസ്ഡ് ആയത്. ആൻഡ് റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലേ, റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അയോൺസ് ചാനൽസ് ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് അയോൺ ചാനൽ അല്ല, സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പാണ്. ഓക്കെ, സോ റെസ്റ്റിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ്. Okay, repolarization ayad it is because of the efflux of potassium ions. Clear ayo? Okay, so now the site A is ready to receive the next stimulus. Okay, so ഇത് റെഡി ആകും, മറ്റുള്ള പാർട്സിൽ ഈ ചാർജ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് എന്ത് നടന്നോളും, ഇമ്പൾസിൻ്റെ കണ്ടക്ഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ടിൽ നൗ. ഇനി ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ഞാനങ്ങ് പറയുവാണ്. ഡ്യൂറിങ് ദ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജിൽ ഈ മെംബ്രെയിൻ റെസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദിസ് മെംബ്രെയിൻ ഇറ്റ് ഇസ് മോർ പെർമിയബിൾ ടു പൊട്ടാസ്യം അയോൺസ്. പൊട്ടാസ്യം അയോൺസിന് മോർ പെർമിയബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് നിയർലി ഇംപെർമിയബിൾ ടു സോഡിയം അയോൺസ്. സോഡിയം അയോൺസിന് ഇംപെർമിയബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇംപെർമിയബിൾ ടു നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് പ്രോട്ടീൻസ്. ഈ പോയിന്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഡ്യൂറിങ് ദ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്, ആ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് ആരാ, സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പാണ് അല്ലേ. സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്, അകത്തിരിക്കുന്ന 3 സോഡിയത്തെ എടുത്തിട്ട് പുറത്തോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ 3 സോഡിയം പുറത്ത് വന്നു, പുറത്തിരിക്കുന്ന 2 പൊട്ടാസ്യത്തെ എടുത്ത് അകത്തോട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ പൊട്ടാസ്യം അകത്ത് വന്നില്ലേ. അപ്പോൾ അകത്തോട്ട് പോകുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ആ പെർമിയബിലിറ്റിയുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ഡ്യൂറിങ് ദ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് റീപോളറൈസ്ഡ് ആയപ്പോഴേ അത് റെസ്റ്റിംഗ് ആയില്ലേ. സോ ഡ്യൂറിങ് ദ റെസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ദ മെംബ്രെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് മോർ പെർമിയബിൾ ടു പൊട്ടാസ്യം അയോൺസ്. പൊട്ടാസ്യം അയോൺസിനെ അകത്തോട്ട് കയറാൻ അനുവദിച്ചു അല്ലേ. സോഡിയം പുറത്തോട്ടാണ് പോയത്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് നിയർലി ഇംപെർമിയബിൾ ടു സോഡിയം അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് മോർ പെർമിയബിൾ ടു പൊട്ടാസ്യം, നിയർലി ഇംപെർമിയബിൾ ടു സോഡിയം. Okay, and it is impermeable to negatively charged proteins, and this is how the generation and conduction of impulse occurs. Okay, so conduction നമ്മൾ പറയുമ്പം ഒറ്റ ആക്സോൺ വഴി ഇമ്പൾസിൻ്റെ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ഷനിൽ പറയുന്നത്. Okay, so that is about the generation and conduction of impulse. And the next topic it is transmission of impulse, that is the transmission of impulse. So what about the transmission of impulse? Transmission means the impulse is getting transferred from one neuron to the next neuron, that is transmission. Okay, so transmission it is occurring through a junction known as the synapse. Okay, so what about the synaptic junction or synapse? It is the region where 2 neurons meet. നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ 2 ന്യൂറോൺസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ 2 ന്യൂറോൺസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ എന്ന് പറയുമ്പം ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ഈ ആക്സോണിൻ്റെ ടെർമിനൽ കാണാം. ആക്സോണിൻ്റെ ടെർമിനൽ അല്ലേ, ആക്സോണായിട്ട് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് കാണാം നമുക്കിവിടെ അല്ലേ. സോ ഈ ആക്സോണിൽ നിന്നും ഈ ഇമ്പൾസ് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത ന്യൂറോണിലോട്ടാണ്. അടുത്ത ന്യൂറോണിൻ്റെ ഏത് പാർട്ടാണ് അത് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്, ഡെൻഡ്രൈറ്റ് റീജിയൻ. അപ്പോൾ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടക്ടിങ് ദ ഇമ്പൾസ് ടുവേർഡ്സ് ദ സെൽ ബോഡി. ആക്സോൺ ഈസ് കണ്ടക്ടിങ് ദ ഇമ്പൾസ് ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡി. ഓക്കെ, എവേ ഫ്രം ദ സെൽ ബോഡിയിലോട്ട് ആക്സോൺ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സിനാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജംഗ്ഷനാണ്, 2 ന്യൂറോൺസ് മീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്, ദിസ് ഇസ് ദ എൻഡിങ് ഓഫ് 1 ന്യൂറോൺ. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എൻഡിൽ നമ്മളിപ്പം വരച്ചേക്കുന്നത് ആക്സോണിൻ്റെ നോബാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ ദിസ് ഇസ് ദ ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ റീജിയൻ, സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റീജിയൻ ആണ്, ഡെൻഡ്രൈറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് റീജിയൻ.
Okay, so this is axonite. Axonite il namukku kaanam, here we can see the synaptic vesicles. Synaptic vesicles are present. Synaptic vesicles il neurotransmitters present aanu. Neurotransmitters helps in the transmission of impulse. Okay, evade chemical synapse. So we are having two different types of synaptic junctions, that are the electrical synapse and the chemical synapse. Electrical synapse ennu parayumbothekku ivide namukku kaanam idu oru axon end cheyidu allengil oru neuron inde end cheyida terminal end aanu axon aayittu ivide namukku adutha neuron inde starting point kaanam idennu parayunnathu aa dendrite region aanu. Idu thammilulla distance it is very less, ekadesham oru 0.2 nanometer maatrame അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി നിയർ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ ഒരു ആക്സോൺ വഴി കണ്ടക്ഷൻ എങ്ങനെയാണോ നടന്നത് അതുപോലെ ചാർജ് ഫ്ലോ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത്. ചാർജ് ഫ്ലോയിലൂടെ തന്നെയാണ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള സിനാപ്സിസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇലക്ട്രിക്കൽ സിനാപ്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി റെയർ ഇൻ ആ ബോഡി. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ കെമിക്കൽ സിനാപ്സ്. അതായത് ഈ രണ്ട് ന്യൂറോൺസ് തമ്മിൽ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലേ, ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവാണ്, പക്ഷേ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അതിന്. ഫൈൻ. അത് മാത്രമല്ല ഈ അതായത് ഈ ന്യൂറോണിൽ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് നോബ്. ഈ സിനാപ്സിന്റെ മുമ്പുള്ള നോബാണ് പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് നോബ്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ആക്സോൺ ടെർമിനൽ ആണ് അല്ലേ. അവിടെ നമുക്ക് സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ് കാണാം. സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസിൽ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ആർ ദ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കെമിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് അല്ലേ. സോ ഇവിടെ നമുക്കിനി എങ്ങനെയാണ് കെമിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. Fine. Now, this is the presynaptic knob. It is having the synaptic vesicles. Synaptic vesicles il neurotransmitters present aanu. Okay, right. Ini this is the dendrite. Dendrite inde aa oru beginning portion aanu. Okay, dendrite inde. Okay, dendrite. Okay. Anyway, we can call it as the post synaptic neuron. Post synaptic ന്യൂറോണിൻ്റെ പാർട്ടാണ് പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോണിൻ്റെ പാർട്ട്. ദിസ് ഇസ് പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് ന്യൂറോൺ അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് നോബ്, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ്. എനിവേ ദിസ് ഇസ് ദ പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ. പ്രീ സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ. ദിസ് ഇസ് ദ പോസ്റ്റ് സിനാപ്റ്റിക് മെംബ്രെയിൻ. ഫൈൻ. Now, the presynaptic membrane il calcium channels and calcium ion channels are present aanu. Okay, anyway, this postsynaptic membrane, it is provided with the receptors for neurotransmitters. Neurotransmitters inu vendittulla receptors present aanu. Okay, so now when the impulse is reaching the presynaptic knob, okay, ഈ synaptic knob-ൽ impulse reach ചെയ്യും. എങ്ങനെ reach ചെയ്യും? ഈ conduction നടന്ന് ഈ impulse ഇവിടെ reach ചെയ്യും അല്ലേ. ഇമ്പൾസ് എവിടെ റീച്ച് ചെയ്യും? ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ അല്ലേ, ആക്സോണിൻ്റെ ടെർമിനൽ പൊസിഷനിൽ റീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദി സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ്. സിനാപ്റ്റിക് വെസിക്കിൾസ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ആകും. Okay, so this stimulated synaptic vesicles, it will come and bind to this membrane. ഈ membrane-ൽ bind ചെയ്യും. Okay, so during this time there occurs the opening of calcium ion channels. ഇവിടെ calcium ion channels open ചെയ്ത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലക്സ് നടക്കും. അതായത് calcium ions ഇവിടുന്ന് ഈ region, this region it is known as the synaptic cleft. This is known as the synaptic cleft. So synaptic cleft region-ൽ നിന്നും calcium ions inner side-ലോട്ട് move ചെയ്യും. Okay, and it is binding with the inner region of this membrane, presynaptic membrane. That is making this membrane permeable to the neurotransmitters, and the neurotransmitters are getting released into the synaptic cleft. Fine. Synaptic cleft-ലോട്ട് എന്ത് released ആയി? എന്താ released ആയത്? So, neurotransmitters. Now, these neurotransmitters are binding to this receptors present on the postsynaptic membrane. Okay, and this binding ഇങ്ങനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് റിസപ്റ്ററുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തപ്പം അത് അവിടെ ഒരു പുതിയ സ്റ്റിമുലസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റിമുലസ്, ഓക്കെ, ആ സ്റ്റിമുലസ് കാരണം എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ മെംബ്രെയിനിൽ ഡീപോളറൈസേഷൻ നടക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ വന്നിരുന്ന ആ ഇമ്പൾസ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക്
ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആയി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് റിസപ്റ്ററിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്തപ്പം അത് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു, അത് അവിടെ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ദ ഇമ്പൾസ് ഇൻ ദിസ് ന്യൂറോൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ ഡീപോളറൈസ്ഡ് ആയി, ഈ മെംബ്രെയിൻ ഡീപോളറൈസ്ഡ് ആയി. സോ വി ക്യാൻ സേ എന്താ സംഭവിച്ചത്, ദ ഇമ്പൾസ് ഗോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഫ്രം ദിസ് ന്യൂറോൺ ടു ദിസ് ന്യൂറോൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ്. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ്. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ അല്ലേ. സോ നൗ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് സ്പീഡിൽ പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ താങ്ക് യു. ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് മച്ച്. ഓക്കെ, നൗ ഇനി ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ. അപ്പം ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിഷൻ പഠിച്ചു. നമ്മൾ ആദ്യം നെർവസ് സിസ്റ്റം പറഞ്ഞു, പിന്നെ നമ്മൾ ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ജനറേഷൻ ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ്, ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസും പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബ്രെയിൻ. നമുക്ക് ബ്രെയിനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും കൂടെ നമുക്ക് ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷനിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് 1200 to 1400 grams. ഓക്കെ, 1200 to 1400 grams ആണ് വെയ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ഏകദേശം ഒരു 100 ബില്യൺ ന്യൂറോൺസ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. 100 ബില്യൺ ന്യൂറോൺസ് പ്രസൻ്റ് ആണ്. ഫൈൻ, ദ മെയിൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നെർവസ് സിസ്റ്റം ആണ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ നമ്മൾ ബ്രെയിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നൗ ദ ബ്രെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എ ബോണി കവർ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ക്രേനിയം. ഓക്കെ, സോ ക്രേനിയം പ്രസൻ്റ് ആണ്. ക്രേനിയം, okay, it is protected inside the bony cover that is the cranium. Okay, inside to the cranium there we can see 3 protective layers of the brain that is known as the meninges. That means the meninges, it is covered by protective layers. Okay, that is known as meninges. Fine. Now the meninges, it is 3 layered. The outer layer of the meninges, it is known as the dura mater. Fine. And the middle layer, it is known as the arachnoid matter. Okay, and the third layer, it is known as the pia matter. So dura matter, arachnoid matter and the pia matter. Okay, so dura matter, arachnoid matter and the pia matter. So now this, if this is the cranium, idana cranium engil, this is the cranium, idana cranium engil, here we can see, okay, outer region of this meninges in the layer ennu parayunnathu, it is the dura mater. This is the dura mater. Fine. So the layer of the meninges that is in close contact with the cranium is the dura mater. Fine. And next to that, there we can see another layer. This is the arachnoid matter. Fine. And next to that, there we can see the pia mater. So here we can see this pia mater. Ee pia mater ennu parayunna layer aanu nammal ippam ivide varichadu. Njan just ഒന്ന് represent ചെയ്ത് കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. Okay, so in between these 2 layers there are spaces that are filled with the fluid filled spaces ആണ്. പക്ഷേ ഈ ഫ്ലൂയിഡ് cerebrospinal fluid ഇല്ല, lymph like fluid ആണ്. Okay, so anyway these are the parts. These are the parts means these are the layers of the meninges. Outer region it is the dura mater. This is the dura mater. The middle layer it is the arachnoid matter and the innermost layer it is the pia mater. Okay, so anyway നമുക്കിവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, the layer of the brain that is in close contact with the cranium, that is the dura mater. The layer of the the layer of the meninges that is in close contact with the cranium, that is the dura mater. The layer of the meninges that is in close contact with the brain, that is the pia mater. Okay, so anyway this meninges, it is the protective layer of the brain. Now we are going to discuss about the brain. Human brain, it is having 3 parts. 3 parts ആണ് human brain ന് ഉള്ളത്. Okay, human brain is having 3 parts. The first part, it is known as the forebrain. Next is the midbrain. The second part is the midbrain. And the third part, it is the hindbrain.
hindbrain. Okay, so forebrain, midbrain and hindbrain. Okay, forebrain, it consists of 3 parts. 3 parts ആണുള്ളത്. That is, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറയുവാണെങ്കിൽ it is having 3 parts. The first part, it is the cerebrum. Second one, it is the thalamus. And the third part is the hypothalamus. ഓക്കെ, കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലാഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ 3 പാർട്സ്, ദാറ്റ് ആർ ദ ഓൾഫാക്ടറി ലോബ്സ്, സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡയൻസെഫലോൺ. കേട്ടോ, അപ്പോൾ ഈ തലാമസും ഹൈപ്പോ തലാമസുമാണ് ഡയൻസെഫലോണിൻ്റെ പാർട്സ്. ഡയൻസെഫലോൺ. ഓക്കെ, നൗ the midbrain, it consists of 2 parts. Midbrain la 2 parts aanullathu. The first part, it is known as the corpora quadrigemina. Corpora quadrigemina. It is also known as optic lobes. നമുക്ക് വീണ്ടും എങ്ങനെയും പറയാം, optic quadrigemina എന്നും പറയും. Anyway, it is corpora quadrigemina. Okay, so next is ആ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെറിബ്രൽ പിഡങ്കിൾസ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ സെറിബ്രൽ പിഡങ്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ നെർവ് ബാൻഡ് ആണ് ദാറ്റ് ആർ കണക്റ്റിംഗ് ദ ഫോർ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് ദ ഹൈൻഡ് ബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, സോ എനിവേ നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് സെറിബ്രൽ aqueduct. Cerebral aqueduct. Okay, so the midbrain consists of corpora quadrigemina and the cerebral aqueduct. Okay, now the hindbrain. Hindbrain consists of 3 parts, that are the cerebellum. The second part is the pons, and the third part, it is medulla oblongata. Medulla oblongata. Fine. Now, what about this forebrain? So, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ആ ബ്രെയിനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു റഫ് ഡയഗ്രാം മാത്രം വരയ്ക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സോ ഫോർബ്രെയിൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെറിബ്രം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ സെറിബ്രം 2 ഈക്വൽ ഹാഫ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കാണ്. ദാറ്റ് ആർ ദ സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഒരു സെറിബ്രൽ ഫിഷർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡിങ് ദ സെറിബ്രം ഇൻ ടു 2 ഈക്വൽ ഹാഫ്സ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ 2 ഈക്വൽ ഹാഫ്സിനെ നമ്മൾ പറയും സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയർ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദ സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയർ. സോ ഈ സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് having 2 parts, an outer part and an inner part. ഈ outer region നമ്മൾ പറയും the cortex. Okay, cerebral cortex എന്ന് പറയും. The outer region, it is the cerebral cortex, and the cerebral cortex, it is highly convoluted ആയിട്ടുള്ള regions. ഒരുപാട് മടക്കുകളുണ്ട്. It is increasing the surface area for holding the neurons. ന്യൂറോൺസിനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സർഫസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് ഈ convolutions. Okay, so this is the cerebral cortex, and inner to the region there is the medullary region aanullathu. Okay, so outer region it is cortex and inner region is medulla. Nammade text il paranjirikkunna oru karyana, the outer region it is gray matter and inner medulla it is white matter. That means the cortex ennu parayunnathu it is gray matter. Okay, it is gray matter, and the medulla it is white matter. Okay, so the cortex is gray matter and medulla is white matter. അതിന് കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ന്യൂറോൺസ് മുഴുവൻ ഇവിടെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കാം അല്ലേ. ഈ ന്യൂറോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോൺസിൻ്റെ സെൽ ബോഡിയും ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സും. Okay, that is towards this cortex. Fine, and the axons ആണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? സോ ഈ ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മൈലിനേറ്റഡ് ആക്സോൺ ആണ്. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ളത് മൈലിനേറ്റഡ് ന്യൂറോൺസ് ആണ്. ആക്സോണിൽ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉണ്ട്. സോ മൈലിൻ ഷീത്തിന് ഒരു ഗ്ലിസ്റ്റനിങ് വൈറ്റ് കളറാണ്. സോ ഇന്നർ റീജിയനിലോട്ട് ഈ മൈലിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്സോൺസ് ആണ് സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ഇന്നർ മെഡുല ഇറ്റ് ഇസ് വൈറ്റ് മാറ്റർ. ഓക്കെ, ഈ മൈലിൻ ഷീത്ത് എവിടെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ്? ഈ സെൽ ബോഡിയിലും ഡെൻഡ്രൈറ്റ്സിലൊക്കെ ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. സോ അതിനൊരു ഗ്രേയിഷ് അപ്പിയറൻസ് ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രേ മാറ്റർ. സോ ഔട്ടർ കോർട്ടെക്സ് it is gray matter, inner medulla it is white matter. Okay, so hope you understand this. Okay, so ini ee cortex nokki kayinjal allengil nammal ee cerebrum nokki kayinjal there we can see different areas. Okay, sensory areas present aanu. Fine, sensory area present aanu, motor area present aanu, motor areas present ആണ്, and also much more complex ആയിട്ടുള്ള association area it is also present that helps in memory, communication, learning, etc. Okay, so different areas are present in the cerebrum.
ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രൽ കോർട്ടെക്സ് നമ്മൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയാസ് ആർ പ്രസൻറ്റ്. സോ സെൻസറി ഏരിയ, മോട്ടോർ ഏരിയ, അസോസിയേഷൻ ഏരിയ, മാത്രമല്ല അവയർനെസ് ഏരിയ ഉണ്ട്, വിഷൻ ഏരിയ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസ് എല്ലാം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സെൻസറി ഏരിയ, മോട്ടോർ ഏരിയ, അസോസിയേഷൻ ഏരിയ. ഫൈൻ. നൗ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ സെറിബ്രം. അപ്പോൾ സെറിബ്രത്തിൽ വരുന്ന അത്രയുമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട്. ഓക്കെ, വേഗം പറഞ്ഞു പോവാണ് നമുക്ക് സമയപരിമിതി കൊണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി, നമുക്കറിയാം ഹിയർ വി ക്യാൻ സി എ നെർവ് ട്രാക്ട്. ഇവിടെ ഒരു നെർവ് ട്രാക്റ്റിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓക്കെ, ഇതിനെ നമ്മൾ പറയും കോർപ്പസ് കാലോസം. ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മാമൽസ്. ഓക്കെ, കോർപ്പസ് കാലോസം. റൈറ്റ്. സോ രണ്ട് സെറിബ്രൽ ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ നെർവ് ട്രാക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, കോർപ്പസ് കാലോസം. ഓക്കെ, സോ എനിവേ കോർപ്പസ് കാലോസം ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഓവർ ഹിയർ. ഫൈൻ. സോ കോർപ്പസ് കാലോസം നമ്മളിവിടെ കണ്ടു. ഓക്കെ, ഇനി ഈ സെറിബ്രം റാപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി എ സ്ട്രക്ചർ. ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ തലാമസ്. ഇവിടെ തലാമസ് കാണുന്നത്. Okay, so this is the thalamus. Thalamus, it is acting as the relay center. Thalamus ne nammal endu parayum, it is the relay center. Okay, now below to the thalamus, thalamus inu thaale, here we can see the hypothalamus. This is the hypothalamus. This is hypothalamus and this is the thalamus. Thalamus. Okay, ഈ hypothalamusന് താഴെയാണ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ഒക്കെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റൈറ്റ്. സോ എനിവേ ദിസ് റീജിയൻ, ഇത്രയുമുള്ള ഈ റീജിയൻ കണ്ടില്ലേ, ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഏത് റീജിയൻ, തലാമസും ഹൈപ്പോതലാമസും ചേർന്ന് കാണുന്ന ദിസ് മച്ച് ഓഫ് റീജിയൻ, ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഡയാൻസെഫലോൺ. റൈറ്റ്. നൗ സോ ഫോർ ബ്രെയിൻ്റെ പാർട്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമുക്കറിയാം ഹൈപ്പോതലാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോസ്റ്റാറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി അല്ലേ, thirst, urge for eating, അല്ലേ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൺട്രോളിങ് സെൻറ്റേഴ്സ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഹൈപ്പോതലാമസ്. ഫൈൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഫോർ ബ്രെയിൻ. നൗ ഫോർ ബ്രെയിൻ കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ മിഡ് ബ്രെയിൻ. മിഡ് ബ്രെയിൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എന്താ ഉള്ളത്, മിഡ് ബ്രെയിൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഒപ്റ്റിക് ലോബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പോറ ക്വാഡ്രിജെമിന എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഈ കോർപ്പോറ ക്വാഡ്രിജെമിന ഇവിടെ ഉണ്ട്. ദിസ് ഇസ് ദ ഒപ്റ്റിക് ലോബ്. റൈറ്റ്. സോ ഒപ്റ്റിക് ലോബ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ. ഇനി ഇതിന് മേളിലോട്ടും താഴോട്ടുമായിട്ട് ദേ വി ക്യാൻ സീ ദ നെർവ് ബാൻഡ്സ്. നമ്മളിവിടെ നെർവ് ബാൻഡ്സ് കാണാം. ഹിയർ വി ക്യാൻ സീ ദ നെർവ് ബാൻഡ്സ്, ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കും. എനിവേ ഈ നെർവ് ബാൻഡും കൂടെ വന്നപ്പം ഈ നടുക്കത്തെ റീജിയനിൽ ദേ വി ക്യാൻ സീ എ കനാൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ സെറിബ്രൽ അക്വിഡക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ മിഡ് ബ്രെയിൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പാർട്സ്. നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് കോർപ്പോറ ക്വാഡ്രിജെമിന ആൻഡ് സെറിബ്രൽ അക്വിഡക്റ്റ്. എവിടെ ഈ സെറിബ്രൽ അക്വിഡക്റ്റ്, ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇവിടെയാണ് സെറിബ്രൽ അക്വിഡക്റ്റ്. ഓക്കെ അല്ലേ. ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏത് റീജിയനാണ്, അടുത്ത ഏത് റീജിയനാ, ഹൈൻഡ് ബ്രെയിൻ ആണ്. ഹൈൻഡ് ബ്രെയിൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ പാർട്സ്. ഏതൊക്കെ പാർട്സാ, ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ദ സെറിബെല്ലം. സെറിബെല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഇതും ഔട്ടർ റീജിയൻ, ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈലി കൺവല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ ആണ് സെറിബെല്ലം. ഓക്കെ, സോ സെറിബെല്ലം ഹെൽപ്സ് ഇൻ, എന്തിനാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, ഇക്വിലിബ്രിയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ പോസ്ചർ കോർഡിനേഷൻ, ബോഡി പോസ്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെറിബെല്ലത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ. ഇനി ഈ സെറിബെല്ലത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്രാഞ്ച് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മൾ ആർബർ വൈറ്റ് എന്ന് പറയും. എനിവേ നമ്മുടെ സിലബസിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ അധികം അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. എനിവേ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ കോർഡിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഐസ് ആൻഡ് ആംസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ കോർഡിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെഗ്സ് ആൻഡ് ആംസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ സെറിബെല്ലം. നെക്സ്റ്റ് ടു ദാറ്റ് ദേ വി ക്യാൻ സീ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന അടുത്ത പോർഷൻ ആണ് ദ പോൺസ് അല്ലേ. പോൺസിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. പോൺസിലും ഒത്തിരി സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂമോടാക്സിക് സെൻറ്റർ അല്ലേ, നമ്മൾ ബ്രീത്തിങ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ന്യൂമോടാക്സിക് സെൻറ്റർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ പോൺസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ആർ ദ ഏരിയാസ് ദാറ്റ് ആർ കൺട്രോളിംഗ് ദ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻസ്, റൈറ്റ്, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡിങ് കോർഡിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ brain alle. It is providing pons, it is providing coordination between different parts of the brain. Okay, now next to this, next to the pons, so namukku pons varchu, this is the pons. Next to the pons there is the medulla oblongata brain. This is the midbrain region. Midbrain, pons plus this medulla oblongata, it is forming the brain stem. It is forming what, the brain stem. Okay, so brain stem form ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാ, midbrain, pons and medulla oblongata. ഈ ബ്രെയിൻ സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത്, സ്പൈനൽ കോഡ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ബ്രെയിനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞു. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാതെ ഞാൻ വിട്ടു, അതേതാന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കേ,
Hypothalamus region, here we can see, ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് almond shaped structures കാണാം. And this is known as amygdala. This is known as what? The amygdala. Fine. The paired structure ആണ് amygdala എന്ന് പറയും. Amygdala, and it is also associated with another structure, and that is known as hippocampus. Hippocampus എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. Okay, so amygdala is there, hippocampus is there. This is known as the hippocampus. Hippocampus. So amygdala together with hippocampus, it is forming the limbic system or the limbic lobe. Fine. Okay, so anyway, amygdala ഇത് എന്തിൻ്റെ ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ്, എവിടെ അത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്? ഹൈപ്പോതലാമസിലാണ് അല്ലേ. സോ ഹൈപ്പോതലാമസ് together with this amygdala and hippocampus, okay, it is providing, it helps in the regulation of sexual behavior, expression of emotional reactions like excitement, pleasure, rage, and also it helps in motivation. Fine. So the seat of emotions എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈപ്പോതലാമസിനെ പറയും അല്ലേ. So anyway, this is amygdala and this is hippocampus. Together with hypothalamus ആണ് ഇമോഷൻസിനെയും മോട്ടിവേഷനെയും സെക്ഷൽ ബിഹേവിയറിനെയൊക്കെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോൾ ബ്രെയിനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ വരച്ചു, ഞാൻ റഫായിട്ട് വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി. സോ ദ ബ്രെയിൻ ഇസ് ഹാവിംഗ് 3 parts, the forebrain, midbrain and hindbrain. Okay, so now that is about the nervous system, neural control and coordination. Hope you all understand this. Right, now next is the next chapter, that is the chemical control and coordination. Okay, chemical coordination and integration അല്ലെങ്കിൽ chemical control and coordination. നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൽ ആ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് chemical coordination and integration. Chemical coordination and integration. Okay, in this chapter നമ്മൾ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് കോർഡിനേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ആർ ദ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പറയും ദ ഹോർമോൺസ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. ദാറ്റ് ആർ ദ ഹോർമോൺസ്. സോ ഹോർമോൺസ് ആർ നോൺ ന്യൂട്രിയൻ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് ഇന്റർസെല്ലുലാർ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ട്രേസ് എമൗണ്ട്സ്. വളരെ കുറച്ച് മാത്രം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർസെല്ലുലാർ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന നോൺ ന്യൂട്രിയൻസ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് ഹോർമോൺസ്. ഓക്കെ, ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട്, നമ്മൾക്ക് നല്ല മിടുക്കന്മാരായ ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട് ഇമ്പൾസസിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. പക്ഷേ ദ ന്യൂറോൺസ് ആർ നോട്ട് ഇന്നോവേറ്റിംഗ് ടു എവറി സെൽ. എല്ലാ സെൽസിലോട്ടും ന്യൂറോൺസ് എത്തുന്നില്ല. അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഈ കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം. ആ കെമിക്കൽ മെസ്സഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഹോർമോൺസ്. ഓക്കെ, ദ ഹോർമോൺസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഗ്ലാൻസ്. ഗ്ലാൻസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ഗ്ലാൻസ്, ആൻഡ് ദ ഗ്ലാൻസ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ആർ ദ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ്. Endocrine glands. Okay, endocrine glands that are ductless glands ആണ്. ഓക്കെ, ductless glands. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് നോക്കാം. ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ആർ ദ പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ്. ഓക്കെ, സോ പിറ്റ്യൂട്ടറി gland is there, pituitary gland. Now the pineal gland is there. Okay, the third one, it is the thyroid gland. Thyroid gland. Next is the parathyroid gland. Okay, and the next gland, it is the thymus gland. Okay, the thymus gland. Now the adrenals, that are the adrenal glands. Okay, and next is the endocrine pancreas. We are dealing with the endocrine system. So pancreas, you all know that it is a mixocrine gland or a compound gland or heterocrine gland. Okay, so that means it is composed of both exocrine and endocrine part. Okay, since we are dealing with the endocrine system, we are just dealing with the endocrine part of the pancreas. Okay, so we are dealing with the endocrine pancreas. Okay, endocrine pancreas, right? And also gonads are also there, right? Gonads means ovaries are there,
and testis. Ovaries are present in the case of females and testis in the case of males. So these are the different endocrine glands. ഏതൊക്കെ endocrine glands? Pituitary gland, pineal gland, thyroid gland, parathyroid gland, thymus gland, adrenal gland, endocrine gland, that means the pancreas, endocrine pancreas, and the gonads. Gonads എന്ന് പറയുമ്പോൾ ovaries in the case of females and the testis in the case of males. Now pituitary gland. Okay, so pituitary gland, it is known as the master of endocrine orchestra. Okay, പക്ഷേ pituitary gland വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഹൈപ്പോതലാമസ്. ഫൈൻ, ഹൈപ്പോതലാമസിൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഫൈൻ, നമ്മൾ ഹൈപ്പോതലാമസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞായിരുന്നു. സോ ഹൈപ്പോതലാമസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഏബിൾ ടു ഹൈപ്പോതലാമസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ഗ്ലാൻഡ് അല്ലേ, പക്ഷേ ഇതിന് ഹോർമോൺസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ന്യൂറോ secretory cells or nuclei. Neurosecretory cells അല്ലെങ്കിൽ nuclei present ആയതുകൊണ്ട്, okay, that means the presence of the neurosecretory cells or nuclei enables the hypothalamus to synthesize and release hormones. Okay, and the hypothalamus, it is synthesizing two different types of hormones, that are the releasing hormones and inhibiting hormones. That are the releasing hormones and inhibiting hormones. Releasing hormones and inhibiting hormones. Okay, let's see what is the function of releasing hormone. Releasing hormone will stimulate the pituitary gland to release its hormones. Fine, but the inhibiting hormones will inhibit the pituitary gland from releasing its hormones. Okay, so that are the releasing hormones and inhibiting hormones from the hypothalamus. So let's see the examples for the releasing and inhibiting hormones. Releasing hormone in example ആണ് gonadotropin releasing hormone അല്ലെങ്കിൽ growth hormone releasing hormone. Now inhibiting hormone in example ആണ് somatostatin. Okay, so നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ കിടക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Okay, so ഈ ഹൈപ്പോതലാമസ് ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക്. ഇവിടെ there is the pituitary gland. Okay, so ഈ pituitary glandന്റെ മേലിൽ ഇവിടെയാണ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഉള്ളത്. Okay, ഇനി ഈ ഹൈപ്പോതലാമസും this is the first knob, അതെങ്കിൽ pituitary glandന്റെ anterior lobe ആണ്. This is known as the adenohypophysis. This is the adenohypophysis and this is posterior pituitary എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ this is the neurohypophysis. Okay, ഇനി ഹൈപ്പോതലാമസിൽ നിന്നും adenohypophysisലോട്ട് portal circulation ഉള്ളത്. Okay, so here we can see hypophyseal portal circulation. Okay, അതേസമയം ന്യൂറോഹൈപ്പോഫൈസിസിലോട്ട് ഉള്ളത് ഡയറക്റ്റ് ന്യൂറൽ കണക്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ദേ വി ക്യാൻ സീ ദ ഡയറക്റ്റ് ന്യൂറൽ കണക്ഷൻ. ഇവിടുന്ന് ഡയറക്റ്റ് ന്യൂറൽ കണക്ഷൻ ആണ് എങ്ങോട്ടേക്കുള്ളത്? ന്യൂറോഹൈപ്പോഫൈസിസിലോട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ന്യൂറോൺസ് പ്രസന്റ് ആണ്, പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഹോർമോൺസ് എത്തിക്കാനായിട്ട് there is the portal circulation. So hypothalamusum pituitaryയും തമ്മിൽ പിറ്റ്യൂട്ടറിയുടെ രണ്ട് പാർട്സ് ഉണ്ട്, anterior lobe and posterior lobe അല്ലേ? anterior ലോബിലോട്ടുള്ള കണക്ഷൻ it is through the portal circulation. posterior lobe അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോഹൈപ്പോഫൈസിസിലുള്ളത് through the direct neural connection ആണ്. Okay, so that is about the hypothalamus. So hypothalamusil നിന്ന് നമ്മൾ മാറുവാണ്. Anyway, neurosecretory cells enables the hypothalamus to synthesize and release hormones. Okay, so now the gland is the pituitary gland. ഇനി നമ്മൾ ഓരോ ഗ്ലാൻഡും പഠിക്കുകയാണ്. The pituitary gland. Okay, so pituitary gland, it is located inside a bony cavity. Pituitary gland, it is located inside a bony cavity and that is known as the sella turcica. It is known as the sella turcica. So pituitary gland, it is located inside a bony cavity that is known as the sella turcica. Fine. The pituitary gland, it is connected to the hypothalamus by a stalk that is known as the infundibulum. Fine. Anatomically, pituitary gland, it is divided into two parts. Pituitary gland നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ we can see two different parts. Okay, so that is the anterior pituitary. Okay, so that is the anterior lobe or anterior pituitary. Okay, we can also call them as the adenohypophysis, and the second part, it is the posterior
posterior pituitary. Posterior pituitary. We can also call it as the neurohypophysis. Neurohypophysis. Okay. Posterior pituitary and anterior pituitary. The anterior pituitary, it is having two more parts. It is divided into two parts. Fine. The first one, it is known as the pars distalis, and the second part is the pars intermedia. Pars intermedia. Okay. Now, the posterior pituitary or the neurohypophysis, it is having it is also known as pars nervosa. It is also known as pars nervosa. Okay, and these are the parts of the pituitary gland. Fine. Now, let's see the hormones of the pituitary gland. Right. So, the pars distalis, it is synthesizing and releasing different types of hormones. The first one, it is growth hormone. The second one, it is prolactin. Prolactin. Okay, growth hormone. The second one, it is prolactin. Prolactin. Right. The third one, it is thyroid. Thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone. And the fourth one, it is ACTH. What is ACTH? That is adrenocorticotropic hormone. Okay. And now the next one, it is FSH. FSH, follicle stimulating hormone. And the last one, it is LH, luteinizing hormone. These two collectively or ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Gonadotropins. These are gonadotropins. Okay, LH and FSH. Fine. These are the hormones of pars distalis, that are the growth hormone, prolactin, thyroid stimulating hormone, ACTH, FSH and LH. So let's see the functions of these hormones. Growth hormones, it promotes growth. Growth promoting. Okay. Right. ഒരു particular level കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു particular time of growth കഴിഞ്ഞാൽ again if there occurs the excess secretion of growth hormone, then that condition, it is leading to acromegaly. Acromegaly. Okay, so that condition is known as what? The acromegaly. Next is the prolactin. Fine. Prolactin helps in the development of mammary gland and helps in milk production. It helps in milk production. Okay, it also helps in the development of mammary gland. So what is the function of prolactin? It helps in milk production. That means it helps in the development of mammary gland and also helps in the production of milk. Okay, since it is helping in milk production, we can call the prolactin as the lactogenic hormone. Okay, since it is acting upon the mammary gland, we can call them as the mammotropic hormone. Fine. So anyway, we have to know the prolactin helps in the development of mammary gland and production of milk. Thyroid stimulating hormone, it is acting upon the thyroid gland. It is acting upon the thyroid gland and stimulate the production of thyroid hormones. Thyroid hormones in the production promoting. Okay, aid hormone, thyroid stimulating hormone. Fine. Now, ACTH, adrenocorticotropic hormone. Adrenocorticotropic hormone, it is acting upon the cortex of adrenal gland and promote the secretion of glucocorticoid. Glucocorticoid in the secretion, for example, cortisol in the secretion promoting. Okay. Clear ayallo? So ACTH, adrenocorticotropic hormone, it is acting upon the cortex of the adrenal gland and promotes the secretion of glucocorticoid. Fine. Now FSH and LH, these are the gonadotropins. That means these two are acting upon the gonads. Fine. In the case of females, it is acting upon the ovaries, and in the case of males, it is acting upon the testis. Okay, so in the case of females in the case നമുക്ക് വേഗം അത് പറയാം. നോക്ക്, females in the case FSH helps in the development of follicles. Okay, it helps in the development of follicular cells. Okay,
Okay, it helps in the development of primary follicle to secondary follicle, tertiary follicle, Graafian follicle. Okay, so it helps in follicular development. Okay, so it helps in the development of follicular cells. Okay, so namukku simple aayittu it helps in follicular development. Fine. Now, in the case of females, LH in the function, it helps in the rupturing of Graafian follicle and release of secondary oocyte. The process is known as what? Ovulation. Okay, in the case of females, LH, it is promoting the rupturing of Graafian follicle and release of secondary oocyte. Okay, that means it is promoting the process of ovulation. It helps in ovulation. Fine. And also it helps in maintaining the corpus luteum. Fine. It helps in the formation of corpus luteum. That means the ruptured Graafian follicle, it is getting converted to corpus luteum. Fine. Now, here, that is about the functions of gonadotropins in the case of females. In the case of males, males in the case എങ്ങനെയാ FSH ഉം LH ഉം act ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. In the case of males, the LH, it is acting upon the interstitial cells that are the Leydig cells. Okay, so in the case of males, this LH is known as the interstitial cell stimulating hormone. Okay. Now, this is promoting the production of male sex hormone, that is androgen. Androgen production promote. Fine. And this androgen together with FSH ഉമായിട്ട് ചേർന്ന് FSH എങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും? It is acting along with androgen and promotes sperm formation or spermatogenesis. Okay, spermatogenesis. That is the function of gonadotropins in the case of males. Now, that is about the hormones of anterior pituitary. So, anterior pituitary le hormones adinte functions aanu nammal paranjathu. Okay, now let's see the hormones of pars distalis. Pars distalis, it is synthesizing and releasing one hormone, only one hormone, that is MSH. MSH, it is known as melanocyte stimulating hormone. Melanocyte stimulating hormone. What is its function? It is acting upon the melanocytes. Evada act cheynathu? Melanocytes il act cheyidittu it will promote the secretion of melanin. Melanin helps in skin pigmentation. Fine. And that is the function of MSH. Now, the pars nervosa. The pars nervosa, it is not synthesizing or releasing any hormones, but it is storing and releasing the hormones that are actually, okay, so nammalipo enna parne pars nervosa, it is not synthesizing any hormones, it is storing and releasing the hormones that are actually synthesized by the hypothalamus, and those hormones are oxytocin and vasopressin. Okay, oxytocin, it is known as the birth hormone. nammal birth hormone ennu vilikkum. Karanam during the last stages of pregnancy, okay, our last stage of pregnancy la this oxytocin is getting released and it is causing the contraction of the smooth muscles of uterus, and that helps in the ejection of the baby, or that supports allengil that is the reason for the release of baby out of the uterus. That means that process is known as parturition or delivery. Okay, so baby birth in a help in the hormone ano oxytocin, so we can call it as the birth hormone. Right. Now, oxytocin, it is also known as the milk ejecting hormone. Milk ejecting hormone. Okay, when the baby sucks the nipple region of the mammary gland, okay, it is also promoting the release of oxytocin, and this oxytocin will cause the contraction of the smooth muscles of the mammary gland, and that's how the milk is getting ejected out. Fine. So, that's why the oxytocin is known as the birth hormone as well as the milk ejecting hormone. Fine. Now, next is vasopressin. Vasopressin, what about the vasopressin? This is also synthesized by the hypothalamus, but it is stored and released by, or secreted by, stored and released by the
posterior pituitary or neurohypophysis. Fine. So what is the function of this vasopressin? It helps in the reabsorption of water from the distal convoluted tubule. അല്ലേ നെഫ്രോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അറിയാം നമുക്ക്. ഇതിൽ DCTയിൽ നിന്നും it is promoting the reabsorption of water. Okay, so what is the function? It helps in the reabsorption of water from DCT. അല്ലേ DCTയിൽ നിന്ന് വാട്ടറിൻ്റെ reabsorption പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. Okay, vasopressin. That's how it is preventing diuresis. What is diuresis? It is the excess release of water through the urine. അല്ലേ ആ കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ diuresis എന്ന് പറയുന്നത്. So it is promoting the reabsorption of water. That's how it is preventing the excess loss of water. So it is preventing diuresis. Okay, so we are calling this vasopressin as ADH or anti-diuretic hormone. Fine, and that's about the hormones of pituitary gland. Hope you all understand this. Okay, so now moving on to the next gland, that is the pineal gland. Okay, so pineal gland, it is the smallest gland. Okay, right, this is the pineal gland. It is pine cone shaped gland. That's why it is known as the pineal gland. Anyway, this pineal gland, it is synthesizing and releasing a hormone. It is known as melatonin. Fine. ഓക്കെ MSH എന്തിനെയായിരുന്നു പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തത്? മെലാനിൻ പിഗ്മെൻറ്റിനെയാണ് അല്ലേ. ഇവിടെ മെലാറ്റോണിൻ, ദ പീനിയൽ ഗ്ലാൻഡ്, ഇറ്റ് ഇസ് സിന്തസൈസിങ് ആൻഡ് റിലീസിങ് എ ഹോർമോൺ that is known as melatonin. Melatonin, it helps to regulate 24-hour rhythm of body. നമ്മുടെ 24-hour rhythm മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ, റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മെലാറ്റോണിൻ ആണ്. ഫൈൻ. നൗ 24-hour നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ 24-hourും മെലാറ്റോണിൻ്റെ സെക്രീഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മാക്സിമം മെലാറ്റോണിൻ ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് സെക്രീറ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഡാർക്ക് ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഏറ്റവും ഡാർക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് മെലാറ്റോണിൻ്റെ സെക്രീഷൻ കൂടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റെഗുലേറ്റിംഗ് ദ സ്ലീപ്പ് wake cycle. Okay, sleep wake cycle regulate ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും it is regulating the diurnal rhythm of the body. Okay, it is regulating the 24-hour rhythm of the body, and also it is regulating the cyclical activities of the body such as metabolism, menstrual cycle, body pigmentation, body temperature. ഇതിനെയൊക്കെ even the immune systemത്തിൽ പോലും നമ്മുടെ മെലാറ്റോണിന് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മെലാറ്റോണിൻ്റെ കൺട്രോൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, so it is also supporting the defense capability. Fine, and that is the function of melatonin. That is the hormone synthesized and secreted by the pineal gland. Okay, so moving on to the next gland, that is the thyroid gland. Okay, so thyroid gland. We know that the thyroid gland, it is having 2 lobes, okay, and that are located on either side of the trachea. ട്രക്കിയയുടെ രണ്ട് സൈഡിലുമായിട്ടാണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏത് ഗ്ലാൻഡ്? തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ്. ഓക്കെ, സോ 2 thyroid lobes ഉണ്ട്. The 2 thyroid lobes are connected with the help of a thin flap of connective tissue. It is known as the isthmus. So ഇതാണ് ട്രക്കിയ എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും, ഓക്കെ, രണ്ട് സൈഡിലും എന്ത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ 2 ലോബ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് വരച്ച് കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് ട്രക്കിയ ആണെങ്കിൽ these are the lobes of the thyroid gland, and these are connected together with the help of a thin flap of connective tissue that is known as the isthmus. Okay, the thyroid gland, it is composed of follicular cells and stromal tissue. Follicular cells and stromal tissues ഉണ്ട്. Fine. So now this follicular cells, it is synthesizing and releasing the hormones known as thyroxine. Thyroxine synthesizing. ഈ തൈറോക്സിൻ്റെ 2 ഫോംസ് ആണ് T3 and T4. T3 എന്ന് പറയുന്നത് it is triiodothyronine. Triiodothyronine, and T4 it is tetraiodothyronine. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ടെട്രാഐഡോതൈറോണിൻ ആണ് തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ T4 it is also known as what? The thyroxine. Okay, so anyway thyroxine 2 forms ആണ് T3ഉം T4ഉം. Now iodine, it is essential for the synthesis of thyroxine. Thyroxine ആകണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ thyroxine ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ iodine വളരെ essential ആണ്. Okay, so iodine deficient ആണെങ്കിൽ, iodine deficiency ഉണ്ടെങ്കിൽ thyroxine പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കത്തില്ല. അങ്ങനെ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ that is leading to a condition known as simple goiter. Okay, this is known as what? The simple goiter. Simple goiter വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിൻ്റെ കേസിലാണ് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, സോ ഇത് എന്ത് കണ്ടീഷനാണ്? ഹൈപ്പോതൈറോയിഡ് കണ്ടീഷനാണ്, ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വുമൻ, അതായത് പ്രഗ്നന്റ് വുമൻ്റെ കേസിലാണ് ഈ എന്ത് കണ്ടീഷൻ? ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ അഡ്വേഴ്സ്ലി അഫക്റ്റ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ ബേബി, ഫീറ്റസിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ അത് എന്താ പറയുക, ബാഡ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ ഉണ്ടാകും, അബ്നോർമൽ സ്കിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും. ഓക്കെ, സോ IQ ലെവൽ കുറയും, അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഡിഫക്ട്സ് ഡെവലപ്പിംഗ് ബേബിയിൽ ക്രിയേറ്റഡ് ആവും. ഓക്കെ, സോ എനിവേ സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം. ഓക്കെ, നൗ എനിവേ സിമ്പിൾ ഗോയിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് നടക്കത്തില്ല? ഒരു പ്രഗ്നൻറ്റ് ലേഡിക്കാണ് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡ് കണ്ടീഷൻ എങ്കിൽ അത് ബേബിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ നൗ ഇവിടെ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് തൈറോക്സിൻ? തൈറോക്സിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് it helps to regulate the basal metabolic rate. Basal metabolic rate റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള മെറ്റബോളിസം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റോളാണ് തൈറോക്സിന് ഉള്ളത്. Okay, now ini if there occurs the excess secretion of thyroxine, thyroxine excess production ഉണ്ടെങ്കിൽ, thyroxine ഓവറായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആകുകയാണെങ്കിൽ, okay, that condition it is known as hyperthyroidism. This may be due to, അതായത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൽ ഒരുപാട് നോഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യും. തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിലുള്ള സെൽസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നത് കാരണം ഓവറായിട്ട് തൈറോക്സിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കാം. ദറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹൈപ്പർതൈറോയിഡിസം. ഓക്കെ, ആ കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ എക്സോഫ്താൽമിക് ഗോയിറ്റർ എന്നും പറയും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ്. ആക്ച്വലി ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോതൈറോയിഡ് കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അതൊരു ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂൺ ഡിസീസാണ്. ഓക്കെ, സോ തൈറോക്സിൻ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ എന്തിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ, റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, BMR റേറ്റ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തൈറോക്സിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൂടാതെ സെല്ലുലാർ ഡിഫറൻസിയേഷന് തൈറോക്സിൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എറീത്രോസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഫോർമേഷന് തൈറോക്സിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇനി വാട്ടർ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ബാലൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടും, പ്രോട്ടീൻ മെറ്റബോളിസം, ലിപ്പിഡ് മെറ്റബോളിസം, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാനും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും എന്താവശ്യമാണ്? തൈറോക്സിൻ ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ, റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ബേസൽ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ്, അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ. ആരുടെ ഫംഗ്ഷൻ? തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ, തൈറോക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദിസ് തൈറോക്സിനെ കൂടാതെ ദ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ സിന്തസൈസിങ് ആൻഡ് റിലീസിങ് അനദർ ഹോർമോൺ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് TCT. ആ ഹോർമോണിനെ നമ്മൾ പറയും TCT. വാട്ട് ഇസ് TCT? TCT ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് തൈറോകാൽസിറ്റോണിൻ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് അനദർ ഹോർമോൺ. വേറൊരു ഹോർമോണാണ് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് തൈറോകാൽസിറ്റോണിൻ ഓർ TCT. TCT ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഹൈപ്പോകാൽസീമിക് ഹോർമോൺ. നമ്മൾ TCTയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൈപ്പോകാൽസീമിക് ഹോർമോൺ. ഓക്കെ, വൈ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഹൈപ്പോകാൽസീമിക് ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് കാൽഷ്യം ഇൻ ദ ബ്ലഡ്. ഓക്കെ, ഹൈപ്പോകാൽസീമിക് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയും. ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് hypocalcemic hormone. Then why it is known as hypocalcemic hormone? It helps to reduce the level of calcium. ബ്ലഡിലുള്ള കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് TCT എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെ ഇത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ കുറയ്ക്കും? ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊമോട്ട് ദ മിനറലൈസേഷൻ ഓഫ് കാൽഷ്യം. കാൽഷ്യത്തെ ബോണിൽ കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബ്ലഡിലുള്ള കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ കുറഞ്ഞു പോകും. ഓക്കെ അല്ലേ? സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ഹൈപ്പോകാൽസീമിക് ഹോർമോൺ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ ഹോർമോൺസ് ഓഫ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ്. മറക്കരുത്, തൈറോക്സിൻ ഉണ്ട്, നമ്മൾ TCTയും പഠിച്ചു, തൈറോകാൽസിറ്റോണിൻ. ഓക്കെ, നൗ next is the parathyroid gland. ഏത് ഗ്ലാൻഡാ? Parathyroid gland. So let's discuss about the parathyroid gland. What about the parathyroid gland? ഈ parathyroid gland എന്ന് പറയുന്നത് 2 pair ഉണ്ട്. ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ പെയർ ഓൺ ദ ഡോർസൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ്. തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഡോർസൽ സൈഡിൽ ഓരോ പെയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പാരാതൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 4 ലോബ്സ് ഉണ്ട്. 4 ഗ്ലാൻഡ് അല്ല, 4 ലോബ്സ് ഉള്ള ഗ്ലാൻഡാണ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ ഓരോ പെയർ ലോബും ലൊക്കേറ്റഡ്
ഏത് സൈഡിൽ? ഓൺ ദ ഡോർസൽ സൈഡ് ഓഫ് ദ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ്. മറക്കരുത്, തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഡോർസൽ സൈഡിൽ ഓരോ പെയർ പാരാതൈറോയിഡ് ലോബ്സ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദ പാരാതൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സിന്തസൈസിങ് ആൻഡ് റിലീസിങ് പാരാതൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ. എന്ത് റിലീസ് ചെയ്യും? പാരാതൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ release ചെയ്യും. And what about this parathyroid hormone? Parathyroid hormone, it is known as the hypercalcemic hormone. നമ്മൾ എന്താ വിളിക്കുന്നത്? Hypercalcemic hormone. Why it is known as hypercalcemic hormone? Because it helps to increase the level of calcium in the blood. ബ്ലഡിലുള്ള കാൽഷ്യം ലെവൽ കൂട്ടും. എങ്ങനെ കൂട്ടും? It will promote the demineralization of calcium from the bones. ബോൺസിൽ നിന്നും കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഡീമിനറലൈസേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ട്രാക്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫുഡിൻ്റെ ഡൈജഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, കിഡ്നിയിൽ നിന്നും കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ, അതായത് കിഡ്നിയിൽ യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ്റെ സമയത്ത് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ കൂടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഇൻഡയറക്ട്ലി ആണെങ്കിലും കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ എനിവേ ദിസ് പാരാതൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഹൈപ്പർ കാൽസ്യമിക് ഹോർമോൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത രണ്ട് ഹോർമോൺസ്, ഒന്ന് തൈറോകാൽസിറ്റോണിൻ, ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഹൈപ്പോകാൽസിമിക് ഹോർമോൺ. ദെൻ PTH, that is the parathyroid hormone, it is known as the hypercalcemic hormone. അല്ലേ? അപ്പോൾ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ റെഗുലേഷൻ അല്ലേ ഇവർ രണ്ടും ചേരുന്നത്, ഒന്ന് കൂട്ടാനും ഒന്ന് കുറയ്ക്കാനും അല്ലേ? അപ്പോൾ ബാലൻസിങ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് TCTയും PTHും ചേർന്നിട്ടാണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദീസ് ടു, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ തൈറോകാൽസിറ്റോണിൻ ആൻഡ് പാരാതൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ, ദീസ് ടു ആർ ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക് ആക്ഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് അപ്പോൺ ദ സെയിം സബ്സ്ട്രേറ്റ് അല്ലേ? പക്ഷേ അത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലല്ലേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റിക് ഹോർമോൺ. ഓക്കെ, so that's about the parathyroid gland. Hope you understand this. Okay, now next is the thymus gland. Adutha gland aanu thymus gland. So let's discuss about the thymus gland. Okay, thymus gland ennu parayunnathu, ഓക്കെ, നമുക്ക് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡാന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജിൽ ഒരു കുട്ടി, ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജ് അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്, അതായത് കുട്ടികളുടെ കേസിൽ അത് ഡെവലപ്ഡ് ആണ്. പ്യൂബർട്ടി തുടങ്ങും തോറും അത് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ഓൾഡ് ഏജ് ആകുമ്പം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഗ്രേഡഡ് ആയി പോകുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡാണ് ഏത് ഗ്ലാൻഡ്? നമ്മുടെ തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ഗ്ലാൻഡാണ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ ദ thoracic cavity. ഓക്കെ, ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ അയോർട്ട and behind the sternum. അതാണ് അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ. ആൻഡ് ദിസ് തൈമസ് ഗ്ലാൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സിന്തസൈസിങ്, റിലീസിങ് എ ഹോർമോൺ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ തൈമോസിൻ. തൈമോസിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഇനി എന്താ ഈ തൈമോസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം. Thymosin helps in the differentiation of T lymphocytes. T lymphocytes in the differentiation is supportive. It helps in the differentiation of T lymphocytes. Okay, T lymphocytes in the differentiation nu parayumba it is the maturation alle. So it helps in the maturation or the differentiation of the T lymphocytes. Ini T lymphocytes and the function and it is promoting cell mediated immunity. Okay, it is promoting cell mediated immunity. Cell mediated immunity promote cheyanayittu T lymphocytes venam. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഈ T lymphocytes ഉണ്ടെങ്കിലേ എന്ത് നടക്കത്തുള്ളൂ? ഈ T lymphocytesൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പാണ് ഹെൽപ്പർ T cells. ഓക്കെ, ദാറ്റ് T cells അല്ലെങ്കിൽ ഈ T lymphocytesൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ദാറ്റ് വിൽ സപ്പോർട്ട് ദ B lymphocytes. B lymphocytesനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. എന്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും? ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ. ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷൻ. റൈറ്റ്, ആൻറ്റിബോഡി പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബോഡി ആക്ഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ആൻറ്റിബോഡി മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ പറയും ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ഓക്കെ, നമുക്കറിയാം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ഹ്യൂമറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ആൻറ്റിബോഡി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, ആൻറ്റിബോഡി മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഈ രണ്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആര് വേണം? തൈമോസിൻ വേണം. Okay, so that is what the thymosin and the thymus gland. Okay, so the thymus gland it is synthesizing and releasing thymosin. It helps in the differentiation and maturation of T lymphocytes. That has how it is supporting cell mediated immunity and also it is supporting antibody mediated immunity. Okay, and that's about the thymus gland. Hope you all understand this much. Yeah, okay, so next is the adrenal gland. Adutha gland aanu adrenal gland ennu parayunnathu. Okay, so adrenal gland
നമുക്കറിയാം കിഡ്നിയുടെ പൊക്കത്ത് ഇങ്ങനെ തൊപ്പി പോലെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഈ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. നമ്മൾ ഇതിനെ പറയും സൂപ്രാറീനൽ ഇൻ പൊസിഷൻ അല്ലേ. സൂപ്രാറീനൽ ആണ് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ, ശരിയല്ലേ. ഈ ഗ്ലാൻഡ് ആണ് ഏത് ഗ്ലാൻഡ്? adrenal gland എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so this adrenal gland, it is having two parts, outer cortex and inner medulla. outer cortex ഉണ്ട്, inner region മെഡുലയും ഉണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ. സോ നമ്മളിപ്പം ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് inner medulla region ആണ്. Okay, so let's discuss about this inner medulla region. So adrenal medulla, it is synthesizing and releasing the hormones that are adrenaline and noradrenaline. We can also call it as epinephrine and norepinephrine. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? These are the emergency hormones. These are the emergency hormones. Okay, these are the emergency hormones. These are also known as catecholamines. Okay, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? These are the hormones of fight and flight. ഓക്കെ, സോ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് എമർജൻസി ഹോർമോൺസ്, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്രീനൽ മെഡുലറി ഹോർമോൺസ് ആയ അഡ്രിനാലിൻ ആൻഡ് നോറഡ്രിനാലിൻ. ഓക്കെ, ദ റിലീസ് ഓഫ് ദിസ് എമർജൻസി ഹോർമോൺ വിൽ increase. Okay, എന്തൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം. ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ്. ഓക്കെ, ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. Okay, it is also increasing the strength of contraction of ventricles. അപ്പോൾ കൂടുതൽ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാകും. ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ അല്ലേ, കൂടുതൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കിട്ടും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഓക്സിജനെയും ഗ്ലൂക്കോസിനെയും ഒക്കെ സെൽസിലോട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ആ എനർജി യൂസ് ചെയ്ത് ആ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൾസോ ഹെൽപ്പിംഗ് ഇൻ pupillary dilation support ചെയ്യും. And it helps in piloerection നടക്കും. Okay, so when the emergency hormones are getting released, there occurs the pupillary dilation, piloerection, then sweating ഉണ്ടാകും. Okay, right, ഇതെല്ലാം എന്ത് കാരണമാണ് നടക്കുന്നത്? Because of the release of adrenaline. ഓക്കെ, എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് റേറ്റ് കൂടും, സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺട്രാക്ഷൻ കൂടും, സോ കാർഡിയാക് ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടും, റെസ്പിറേഷൻ്റെ റേറ്റ് കൂട്ടും. സോ ഓൾ ദീസ് പ്രോസസ് ഹെൽപ്സ് ടു ഫേസ് ദ emergency situation. Okay, and this adrenaline, it is also supporting gluconeogenesis in a support team. Okay, and it is also supporting glycogenolysis. What is glycogenolysis? It is the conversion of glycogen to glucose. So emergency situation face ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എനർജി വേണം. എനർജിയുടെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഗ്ലൈക്കോജൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ലിവറിൽ. അതിനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും? അഡ്രിനാലിൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ കൂട്ടും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? വേഗം സെല്ലിന് ഗ്ലൂക്കോസിനെ കൊണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്, അത്രത്തോളം എനർജി ഫോം ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നാലേ നമുക്ക് ആ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനസിസ്. നോൺ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ നിന്നും ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനസിസ്. ഓക്കെ, ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനസിന് വേണ്ടി അവർ ദേ വിൽ പ്രൊമോട്ട് ലിപ്പോലൈസിസ് ആൻഡ് പ്രോട്ടിയോലൈസിസ്. Okay, so that is about this adrenaline and noradrenaline. So adrenaline release അല്ലെങ്കിൽ ഈ emergency hormones in the release, it will cause pupillary dilation, piloerection, sweating, etc. and it is also causing increased heartbeat rate, increased respiratory rate. Okay, it is also promoting glycogenolysis and gluconeogenesis. Okay, so hope you understand this. Okay, these are about the adrenal medullary hormones. Fine. Now, next is the cortex of the adrenal gland. Adrenal gland in the cortex. Adrenal cortex. It is having 3 layers. 3 layers aanulladu. Okay. Ee 3 layers il 3 types of cells ullathu. Anyway, so 3 layers are there. The first layer, that means the outermost layer, it is the zona glomerulosa. The second layer, inner to the zona glomerulosa, there is zona fasciculata.
fasciculata, and the third layer, it is known as zona reticularis. Zona reticularis. Okay. Zona glomerulosa layer, that is the outermost layer. Fine. And these three layers are synthesizing and releasing the hormones that are collectively known as corticoids. Okay, so the hormones of the adrenal cortex, it is collectively known as corticoids. Now the zona glomerulosa, it is synthesizing and releasing. Okay, zona glomerulosa, it is synthesizing and releasing aldosterone. Okay, aldosterone, it is an example for mineralocorticoid. It is an example for mineralocorticoid that helps in maintaining the water electrolyte balance, that helps in regulating, okay, regulating the water electrolyte balance. Fine. Now, zona fasciculata, it is synthesizing and releasing the glucocorticoid. It is known as cortisol. It is known as what? The cortisol. It is an example for glucocorticoid. It is an example for glucocorticoid. Okay. So this cortisol, it helps in regulating the carbohydrate metabolism. Fine. And this cortisol, it is known as the stress combat hormone or life saving hormone. Fine. Ivide cortisol, it helps in, it is having the function in regulating the cardiovascular system and kidney functioning. Okay. It is providing anti-inflammatory response providing. Okay, and also it is supporting to face അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ കണ്ടീഷനെ കോമ്പാറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, സ്ട്രെസ്ഫുൾ കണ്ടീഷനെ മാറ്റാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്ത് കഴിയുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമ്മുടെ ബോഡി സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ആ സ്ട്രെസ്സിനെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്ത് വരാനായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നത് കോർട്ടിസോളിൻ്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്, വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. And now the cortisol, it is also promoting RBC production. It is also promoting what? RBC production. Okay, so cortisol, it is one of the important hormones. Cortisol, it is also promoting gluconeogenesis. In the promoting gluconeogenesis promoting. What is gluconeogenesis? It is the process of formation of glucose from non-carbohydrate substrate. But glucose inde level കൂട്ടിയാലേ നമുക്ക് ആ സ്ട്രെസ്സിനെ കോമ്പാറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. സോ ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനസിസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് കോർട്ടിസോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനസിസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും, ലിപ്പോലൈസിസും പ്രോട്ടിയോലൈസിസും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും, ആൻഡ് ഓൾസോ കോർട്ടിസോൾ വിൽ ഇൻഹിബിറ്റ് ദ സെല്ലുലാർ അപ്ടേക്ക് ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് amino acids. That is also one of the important point coming under the cortisol. Okay, now the zona reticularis, the innermost layer of the adrenal cortex, this is synthesizing and releasing the sex corticoid. Okay, so that is also known as the adrenal androgen. The function of adrenal androgen, it helps in the development of sexual characters like the development of facial hairs, development of pubic hairs, development of axial hairs, etc. Okay, and that's about the adrenal cortex. So don't forget, zona glomerulosa, it is synthesizing and releasing aldosterone, zona fasciculata, it is synthesizing and releasing cortisol, and zona reticularis, it is synthesizing and releasing adrenal androgen. Okay, so idana corticoids. Okay, the hormones of adrenal cortex. ഇനി ഇത്രയുമല്ല, നമുക്ക് നമ്മുടെ NCERT ബേസിൽ നമുക്ക് ഇത്രയേ പഠിക്കാനുള്ളൂ എന്ന് മാത്രം ഹോർമോൺസ്. ഓക്കെ, സോ കോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് ഇനിയുമുണ്ട്, നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇത് മൂന്നും. ഓക്കെ, സോ ഫൈൻ. നൗ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ adrenal gland. Okay, so now we are going to discuss about the pancreas. Okay, we are discussing about the endocrine part of pancreas. So the endocrine part of pancreas, it is composed of islets of Langerhans. Okay, and there we can see two different types of cells, that are the alpha cells and beta cells. Okay, alpha cells are synthesizing and releasing glucagon.
glucagon. Okay, alpha cells are synthesizing and releasing glucagon, and the beta cells that are synthesizing and secreting or releasing the insulin. Okay, now the glucagon, it is known as hyperglycemic hormone. It is known as the hyperglycemic hormone. The insulin, it is known as the hypoglycemic hormone. Okay, so this alpha cells are synthesizing glucagon. It is known as the hyperglycemic hormone. Why? Because it is increasing the level of glucose in the blood. Okay, for that process, it is promoting, in the process of promoting, it is promoting glycogenolysis and gluconeogenesis. അല്ലേ? എന്തുവാ ഗ്ലൈക്കോജിനോലൈസിസ്? ഗ്ലൈക്കോജനെ ഗ്ലൂക്കോസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ കൂട്ടും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻക്രീസിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രൊമോട്ടിങ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനസിസ്. വാട്ട് ഈസ് ഗ്ലൂക്കോനിയോജെനസിസ്? ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രം നോൺ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോട്ടിയോലൈസിസും ലിപ്പോലൈസിസും നടത്തും. Okay, so now that is about the glucagon. Okay, it is known as hyperglycemic hormone because it is increasing the level of glucose in the blood. Fine. Now next is insulin. Insulin, it is known as the hypoglycemic hormone. Why it is known as hypoglycemic hormone? Because it helps to reduce the level of glucose in the blood. Bloodiലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ലെവൽ കുറയ്ക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. Okay, and it is promoting for this in reducing the level of glucose, it is promoting glycogenesis promote ചെയ്യും. So what is glycogenesis? Glycogenesis എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, it is the, അല്ലെങ്കിൽ what is glycogenesis എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, it is the process of conversion of glucose to glycogen. ഗ്ലൂക്കോസിനെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ആക്കി മാറ്റും അല്ലേ? എന്നിട്ട് ലിവർ സെൽസിലും ആഡിപ്പോസൈറ്റ്സിലും സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും. Okay, so that is the function of insulin. So glucagon helps to increase the level of glucose and the insulin helps to reduce the level of glucose. Fine. So these are also another pair of antagonistic hormones. So hope you understand about this glucagon and insulin. Fine. Now next is adutha gland ennu parayunnathu gonads aanu. Okay, so we are going to discuss about the gonads. Okay, ee gonads edakya testisum undu ovarium undu. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ പഠിച്ചതാണ്, ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ടെസ്റ്റിസും ഓവറിയും ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ടെസ്റ്റിസിൽ ഓക്കെ വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ടെസ്റ്റിക്കുലർ ലോബ്യൂൾസ് ഉണ്ട്, സെമിനിഫെറസ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഔട്ട്സൈഡ് ടു ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സീ ദ ഇൻഡർസ്റ്റീഷ്യൽ സെൽസ്. ദ ഇൻഡർസ്റ്റീഷ്യൽ സെൽസ് ഓർ ലേഡിക് സെൽസ് അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് LH. Okay, it is producing androgen. എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? ആൻഡ്രോജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആൻഡ്രോജൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത്? ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ. ഓക്കെ, ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ഫൈൻ. സോ എനിവേ ദിസ് ആൻഡ്രോജൻ ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊമോട്ട്, എന്താ ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊമോട്ടിങ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്, that is second accessory reproductive organs in the case of males. For example, vas deferens, okay, seminal vesicles, prostate glands, urethra. Okay, ഇങ്ങനെയുള്ള accessory reproductive parts inde development ine androgens promote ചെയ്യും. And also it also promoting the development of facial hairs in the development to promote him. It is also promoting the development of axillary hairs, that means axial hairs in the development to promote him. Okay, it is also helping in the development of axial hairs, right? Okay, so it helps in the development of axillary hairs. Fine. And it is also promoting the development of low pitch voice developing and supporting. Okay, and this androgen, it is helping in the development of male sexual behavior developing, and also helps in the development of aggressiveness. Okay, it helps in the development of aggressiveness. And this androgen, it is having an
anabolic effect. It is promoting anabolic effect on protein and carbohydrates. നമുക്കറിയാം മറ്റുള്ള ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ കാറ്റബോളിസമാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ ദ ആൻഡ്രോജൻ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് ദ anabolic effect of the proteins and carbohydrates. Okay, and that is the function of testosterone or the androgen. Fine, is that clear? Okay, so നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ നൗ നെക്സ്റ്റ് ഗ്ലാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഓവറി. ഫൈൻ, ഓവറിയുടെ കേസിൽ നമുക്കറിയാം അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് FSH ദർ ഒക്കേഴ്സ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫോളിക്കിൾസിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടക്കും. ഓക്കെ, ഫോളിക്കുലാർ ഗ്രോത്ത് നടക്കും. സോ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ഫോളിക്കിൾസ്, ടെറിഷറി ഫോളിക്കിൾസ്, ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കിൾസ്, മെച്ചുവർഡ് ഫോളിക്കിൾ ആണ് അല്ലേ. സോ ദിസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഫോളിക്കിൾസ് ആർ സിന്തസൈസിങ് ആൻഡ് റിലീസിങ് എ ഹോർമോൺ. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഈസ്ട്രജൻ synthesizing. This estrogen helps in the development of secondary sexual characters. Okay, it helps in the development of secondary sexual characters in females. Okay, edakeyana secondary sexual characters ennu parayunnathu the development of mammary gland, pregnancy hormone. Okay, and also this progesterone helps in the development of mammary alveoli and helps in milk secretion. Milk secretion is supportive. So pregnancy hormone ana, and also it helps in the development of mammary alveoli. Okay, thus it is having the function in milk secretion. So milk secretion illo aarku function unda, പ്രൊജസ്ട്രോണിന് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസും അതിൻ്റെ ഹോർമോൺസും ഫങ്ഷൻസും. സമയപരിധി കൊണ്ട് നമ്മൾ വേഗമാണ് പറഞ്ഞത്, ഒരു റിവിഷൻ ക്ലാസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി കുറച്ച് പോർഷനും കൂടെ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ നമുക്ക് വേഗം പറയാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് other than this, in addition to this endocrine glands, certain body parts can also able to synthesize and release hormones. അല്ലേ, ഹോർമോൺസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനും റിലീസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. ആ ഓർഗൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. The first one, it is heart. അല്ലേ, heart it is synthesizing and releasing ANF. What is ANF? Atrial natriuretic factor. അല്ലേ, ANF it is a atrial natriuretic factor. What about this atrial natriuretic factor? It is a vasodilator. Okay, vasodilator. It helps in the dilation of the blood vessels. That's how it is reducing the blood pressure. ഫൈൻ. സോ നമുക്കറിയാം, നിങ്ങൾ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് എലിമിനേഷനിൽ നമ്മളവിടെ ഒരു റാസ് മെക്കാനിസം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അവിടെ നമ്മൾ ആ റാസ് മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ ചെക്കോൺ മെക്കാനിസമായിട്ട് നമ്മൾ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് കിഡ്നി ഫങ്ഷൻ ബൈ ANF എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ടിങ് ആസ് എ vasodilator. That means it helps to reduce the blood pressure. Fine. Now the second organ, it is the kidney. It is synthesizing and releasing a hormone. It is known as erythropoietin. Okay, erythropoietin helps in RBC production. Okay, so the kidney, it is synthesizing and releasing erythropoietin. It helps in RBC production. Now another hormone, ഇനിയും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഹോർമോൺസിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡി പാർട്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് gastrointestinal tract. It is synthesizing and releasing different hormones that are gastrin. Second one, it is secretin. Okay, third one, it is gastrin, secretin. Next is CCK. It is also known as cholecystokinin. Okay, cholecystokinin, and the third one, it is gastric inhibitory peptide. So these are the hormones. edakya gastrin, secretin, cholecystokinin, gastric inhibitory peptide. What about the gastrin? It is gastrointestinal gland tract secrete ചെയ്യുന്ന hormone ആണ് gastrin. Okay, it is acting upon the gastric gland. എവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? gastric gland. എവിടെ gastric gland ഉള്ളത്? stomach. It is acting upon the gastric gland and promote the synthesis and secretion of pepsinogen and HCl. HCl ൻ്റെയും പെപ്സിനോജൻ്റെയും റിലീസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ആര്? gastrin.
Okay, now the secretin. Secretin, it is acting upon the exocrine pancreas. Evada act cheynathu? It is acting upon the exocrine pancreas. And it is promoting the release of water and bicarbonate ions. Fine. Now, cholecystokinin. Cholecystokinin, it is acting upon both liver and gallbladder. Liverlum act cheyum, gallbladderlum act cheyum. Liver act cheynathu endinu vendita? It is promoting the secretion of bile. Bile in the secretion promoting. Okay. And it is it is acting, cholecystokinin, it is acting upon the gallbladder and exocrine pancreas. Exocrine pancreas. Endina gallbladder act cheynathu? In order to release bile release cheyan vendittu. Okay. Endina exocrine pancreas act cheynathu? Endha paraya, to stimulate the release of pancreatic juice. Fine. So the cholecystokinin, it is acting upon both gallbladder and exocrine pancreas and stimulates the release of bile and pancreatic juice. Okay. Now, what about the gastric inhibitory peptide? It will inhibit the gastric secretion. Gastric inhibitory peptide will inhibit the gastric secretion. Gastric secretions inhibiting, and also it will inhibit the motility. Fine. So it is inhibiting the gastric secretions and motility. So these are the hormones of gastrointestinal tract. Now, so nammal paranju, heart is releasing ANF, it is a vasodilator. Now, then the erythropoietin is synthesized and secreted by the kidney, it helps in RBC production. Then the gastrointestinal tract, it is synthesizing and releasing gastrin, secretin, cholecystokinin and gastric inhibitory peptide. Okay. Other than this, നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ചില ടിഷ്യൂസ് they can also able to synthesize and release certain hormones. ഈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ പോലെയുള്ള ഹോർമോൺസിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനും റിലീസ് ചെയ്യാനും പറ്റും. Okay, and that's about the hormones and glands. Glandsനെ കുറിച്ചും ഹോർമോൺസിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. Fine. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു പോർഷനും കൂടെ ഉള്ളൂ. That is mechanism of hormone action. എങ്ങനെയാണ് ഹോർമോൺസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ? Mechanism of hormone action. Fine. So the heading is mechanism of hormone action. എങ്ങനെയാണ് ഹോർമോൺ ആക്ഷൻ്റെ മെക്കാനിസം അല്ലേ? ഹോർമോൺ എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഹോർമോൺ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് റിസപ്റ്ററുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. എന്തുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും? റിസപ്റ്റേഴ്സ്. സോ ഹോർമോൺസ് വിൽ ബൈൻഡ് വിത്ത് റിസപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. ഈ റിസപ്റ്റർ ഹോർമോൺ കോംപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആണ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ. സോ ഹോർമോൺസ് റിസപ്റ്ററുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. ഇനി ഈ റിസപ്റ്റേഴ്സ് എവിടെ കാണുന്നത്? ടാർഗറ്റ് ഓർഗനിൽ. എവിടെ കാണുന്നത്? ടാർഗറ്റ് ഓർഗൻസിലാണ് റിസപ്റ്റേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ടാർഗറ്റ് ഓർഗൻ ഉണ്ട്, ഒരു ഹോർമോണിന് ടാർഗറ്റ് ഓർഗൻ ഉണ്ട്. ആ ടാർഗറ്റ് ഓർഗൻ ഉണ്ട്, ഒരു ഹോർമോണിന് ടാർഗറ്റ് ഓർഗൻ ഉണ്ട്. ടാർഗറ്റ് ഓർഗനിൽ എന്തോ ഉണ്ട്? റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ഹോർമോൺസ് റിസപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഹോർമോൺ റിസപ്റ്റർ കോംപ്ലെക്സ്. എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക്? ഹോർമോൺ റിസപ്റ്റർ കോംപ്ലെക്സ് കിട്ടും. ഫൈൻ. ഈ റിസപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഓഫ് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ്. ഓക്കെ. റിസപ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് 2 ടൈപ്പ് റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ. Receptors are of 2 types. That means the membrane bound receptors and intracellular receptors. Membrane bound receptors എന്ന് പറയുന്നത് മെംബ്രെയിനിൽ, ആ ഓർഗൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സെല്ലിൻ്റെ മെംബ്രെയിനിലുള്ളതാണ് മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് റിസപ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ. സോ സം ഹോർമോൺസ് they won't be able to cross the plasma membrane. Plasma membrane ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, അവർ ലിപ്പിഡ് സോലുബിൾ അല്ല. ഓക്കെ. അങ്ങനെയുള്ള ഹോർമോണിന് എക്സാമ്പിളാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസ്, പ്രോട്ടീൻ ഹോർമോൺസ് ഒക്കെ കേട്ടോ. അങ്ങനെയുള്ള ഹോർമോൺസിന് എക്സാമ്പിളാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ LH, FSH, ഇതൊക്കെ എന്ത് ഹോർമോണാണ്?
പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോണാണ്. സോ ഈ പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസ് ലിപ്പിഡ് ലവിങ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ദേ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ക്രോസ് ദ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ, ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് റിസപ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, അതേസമയം സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺസിന് ദേ ക്യാൻ ക്രോസ് ദ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ. അങ്ങനെ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹോർമോൺസിനുള്ളതാണ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ റിസപ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ റിസപ്റ്റേഴ്സ് തന്നെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആണ്? മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് റിസപ്റ്റേഴ്സ്, മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്ത് റിസപ്റ്ററാണ് ഉള്ളത്? ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ റിസപ്റ്റേഴ്സ്, ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ റിസപ്റ്റേഴ്സ് കേട്ടോ. സോ മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് റിസപ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട്, ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ റിസപ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ റിസപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഹോർമോൺസിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്നാ പറയും? ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആർ ഫോർ ദ ഹോർമോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഏബിൾ ടു ക്രോസ് ദ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, സോ നൗ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് എന്നൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ നേച്ചറിലുള്ള ഹോർമോൺ നമുക്ക് എടുക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഇസ് FSH. ഓക്കെ, FSH എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോണിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ നേച്ചർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹോർമോൺ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈ FSH എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലിപ്പിഡ് ലവിങ് അല്ല. ദേ വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ക്രോസ് ദ എന്താ ബൈലിപ്പിഡ്, നമ്മുടെ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ്റെ ലിപ്പിഡ് ലെയർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഇവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റിസപ്റ്റേഴ്സ് എവിടെ ആയിരിക്കും? മെംബ്രെയിനിലായിരിക്കും. സോ മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് റിസപ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത് അല്ലേ. സോ എനിവേ FSH ഫീമെയിൽസിൻ്റെ കേസിൽ സൈറ്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടാർഗറ്റ് ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവറി അല്ലേ. അല്ലേ, അപ്പോൾ ഒവേറിയൻ സെല്ലാണ് ഇതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഓവറിയാണ് അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് സെൽ. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, ടാർഗറ്റ് ഓർഗൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒവേറിയൻ സെല്ലിൽ ആ സെൽ മെംബ്രെയിനിൽ അവിടെയാണ് റിസപ്റ്റേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഫൈൻ, മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് റിസപ്റ്റർ ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാം അല്ലേ. സോ ദിസ് FSH ഇറ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ആൻഡ് ബൈൻഡ് ടു ദിസ് മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് റിസപ്റ്ററുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തു. സോ there occurs the formation of hormone receptor complex. ഹോർമോൺ റിസപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്തപ്പം എന്തവിടെയായി? റെസ്പോൺസ്, അവിടെ ഒരു റെസ്പോൺസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. റെസ്പോൺസ് 1 got generated inside the cell. Fine, and that response it is leading to the generation of second messengers. ഇത് കാരണം സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ ജനറേറ്റഡ് ആകും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെസ്സഞ്ചർ ആരാ? FSH ഹോർമോൺ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ് അല്ലേ. ഓക്കെ, സോ എനിവേ ഇവിടെ എന്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തു? സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചറിന് എക്സാമ്പിളാണ് cyclic AMP, calcium ions, inositol, triphosphate. ഒക്കെ സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചറിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, സോ സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ ജനറേറ്റഡ് ആകുന്നതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് there occurs the biochemical response. അവിടെ ബയോകെമിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകും. എവിടെ? ഈ സെല്ലിൽ അല്ലേ. ഈ ബയോകെമിക്കൽ റെസ്പോൺസിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാകും. ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് എന്താ ഇവിടെ നടക്കുന്ന? ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് that is the function of FSH. എന്താ FSHൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ? ഫോളിക്കുലർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് കിട്ടിയത് എന്താണ്? ഒവേറിയൻ ഫോളിക്കിളിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലേ. അതായത് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ഒവേറിയൻ ഗ്രോത്ത് അല്ലേ. ഒവേറിയൻ ഗ്രോത്ത്, അതാണ് നമുക്കിവിടെ ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ആരാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് റിസപ്റ്ററുമായിട്ട് പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസ് ആക്ട് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയാണ് റെസ്പോൺസ് കിട്ടുന്നത്. സോ റെസ്പോൺസ് 1 ഇസ് ഗെറ്റിംഗ് ജനറേറ്റഡ് അല്ലേ. ഈ റെസ്പോൺസ് 1 ഇറ്റ് ഇസ് ലീഡിങ് ടു ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ദ സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ. സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്ലിക് AMP, കാൽഷ്യം അയോൺസ് ജനറേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ജനറേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചറാ. സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാ? സൈക്ലിക് AMP, കാൽഷ്യം അയോൺസ്. ഇതും അല്ലെങ്കിൽ വേറെയുണ്ട് സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ, ദാറ്റ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനോസിറ്റോൾ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ്. ഓക്കെ, ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് മെസ്സഞ്ചർ അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെല്ലിനുള്ളിൽ there occurs the അടുത്ത റെസ്പോൺസാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ബയോകെമിക്കൽ റെസ്പോൺസ് ദാറ്റ് ഇസ് ലീഡിങ് ടു ദ ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ ദ പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺസ് ആർ വർക്കിംഗ്. ഓക്കെ, ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ആക്ഷൻ ഓഫ് പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചത്. Okay, now the mechanism of action of steroid hormone. അപ്പോൾ ഒരു steroid hormone, steroid hormoneന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈസ്ട്രജൻ.
ഓക്കെ. ഈസ്ട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്ട്രജൻ ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺ. ഈ സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഏബിൾ ടു ക്രോസ് ദ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ. സോ ദേ ആർ ബൈൻഡിങ് വിത്ത് ദ ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ റിസപ്റ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ, മെംബ്രെയിൻ ബൗണ്ട് റിസപ്റ്റേഴ്സും ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ റിസപ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ. ഇവർക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാം, അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ബൈൻഡിങ് വിത്ത് ദ ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ മെസ്സഞ്ചേഴ്സ്. ഫൈൻ, സോറി, they are binding with the intracellular receptors. Fine. So estrogen ആണ്. ഈസ്ട്രജൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് പ്രോലിഫറേഷൻ ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയം അല്ലേ. എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ പ്രോലിഫറേഷൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ടാർഗറ്റ് ഓർഗൻ യൂട്രസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് യൂട്ടറൈൻ സെൽ മെംബ്രെയിൻ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, യൂട്ടറൈൻ സെൽ മെംബ്രെയിൻ നമ്മളിവിടെ വരച്ചു. Okay, so this is the uterine cell membrane, right? So estrogen, this steroid ആണ്, so ഇവര് lipid loving ആണ്, so they can able to cross this plasma membrane. So estrogen it is coming into the plasma membrane അല്ലേ. അപ്പം പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഹോർമോൺസിൻ്റെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് എവിടെ? സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ്, മോസ്റ്റ്ലി ഇൻസൈഡ് ദ ന്യൂക്ലിയസ്. മോസ്റ്റ്ലി അത് എവിടെ ആയിരിക്കും? ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. ഇത് ന്യൂക്ലിയസ് ആണെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും റിസപ്റ്റേഴ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. Okay, so the estrogen it is coming and bind with this receptor അല്ലേ. റിസപ്റ്ററുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഹോർമോൺ റിസപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്തു. There occurs the formation of what? The hormone receptor complex. Fine. Anyway, ഇത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നടന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഈ ഒരു ഹോർമോൺ റിസപ്റ്റർ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പം ദാറ്റ് ഈസ് അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ജീനോമിലാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ജിനോം, ദാറ്റ് ഇസ് ദ DNA അല്ലേ. DNA-യിൽ എന്ത് നടക്കും? അവിടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നടക്കും. എന്ത് നടക്കും? ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. സോ ദെയർ ഒക്കേഴ്സ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് mRNA. mRNA ഫോം ചെയ്യും. mRNA ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർഗോയിങ് അല്ലേ. mRNA എന്താകും? ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർഗോയിങ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സ്. നമുക്കറിയാം സെൽ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുനിന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് mRNA പുറത്ത് വരും എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം അറിയാം അല്ലേ. സോ mRNA ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർഗോയിങ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഫോമിങ് പ്രോട്ടീൻ. പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്തു അല്ലേ. അപ്പം ആ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ കിട്ടി? ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് കിട്ടി. വി ഗോട്ട് ദ ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് അല്ലേ. അവിടെ എന്താ ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്? ഇവിടെ കിട്ടിയത് എന്താ? ടിഷ്യൂ ഗ്രോത്ത് നടന്നു അല്ലേ. ടിഷ്യൂ ഗ്രോത്ത് എവിടെ നടന്നത്? ഈസ്ട്രജൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഏത് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മളിത് ഈ മെക്കാനിസം പഠിക്കുന്നത്? യൂട്രൈൻ വാളിലുള്ള പ്രോലിഫറേഷൻ ഓഫ് എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് തിക്നെസ് കൂടുന്ന പ്രോസസ്സ് അല്ലേ ഇത് അല്ലേ. എൻഡോമെട്രിയം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എൻഡോമെട്രിയത്തിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടണമെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ ഡെവലപ്മെൻ്റ് അല്ലേ നടക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നടന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അല്ലേ അല്ലേ. ടിഷ്യൂ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡിഫറൻസിയേഷനാണ് നടന്നത്. സോ ഇവിടുത്തെ ഈ ഫിസിയോളജിക്കൽ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ടിഷ്യൂ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ. ഓക്കെ, ടിഷ്യൂ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ, റൈറ്റ്. So that is about the mechanism of action of steroid hormones. അപ്പം mechanism of peptide hormones പഠിച്ചു, steroid hormones പഠിച്ചു അല്ലേ. peptide hormones they won't be able to cross the plasma membrane, so they are binding with the membrane bound receptors. Okay, since the steroid hormones can able to cross the plasma membrane, they are coming into the cell അല്ലേ. mostly the receptors are located inside the nucleus. Anyway, it is binding and forming the hormone receptor complex, and as a result അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസസ് ഫോം ചെയ്യും അല്ലേ. ആ റെസ്പോൺസിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടിഷ്യൂ ഗ്രോത്ത് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഫൈൻ, ആൻഡ് ദറ്റ്സ് ഹൗ ദ ഹോർമോൺസ് ആർ ഫങ്ഷനിങ് അല്ലേ. സോ നമ്മുടെ ഏത് കണ്ടന്റ് കഴിഞ്ഞു? മെക്കാനിസം ഓഫ് ഹോർമോൺ ആക്ഷൻ ഇസ് ഓവർ. right? So hope you all understand these two chapters. ഏത് ചാപ്റ്റേഴ്സ്? ഈ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സും വരുന്നത് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷനിലാണ് അല്ലേ. സോ ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷനും നമ്മൾ പഠിച്ചു, കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേഷനും നമ്മൾ പഠിച്ചു. മാക്സിമം എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയമാണ്, നമ്മൾ സ്പീഡിലാണ് പോയത്. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് യു ഓൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. എൻജോയ് ലേണിംഗ്. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. ബൈ. എൻട്രൻസ് സംബന്ധമായ വാർത്തകളും അപ്ഡേഷനുകളും ഏറ്റവും വേഗം ആധികാരികമായി അറിയാൻ ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെന്റർ പാല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുക. ഈ വീഡിയോ മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക.